महादैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मण्डलवासितत्रिभुवने सर्वभूतोदर्शयि अस्तुष्मीन्द्रगरौस्वमीति विहितस्वाज्ञानिरार्कानले श्रीमत्याश्रितमुक्तिमङ्गलचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रे करकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्रालसीधरकरो मण्डलस्थस्तुतांशोः आसीन पुण्डरीके दुर्गवर्षिण पूरुषो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विलसदादृग्यजुस्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभकम्पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवघनश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुनिधिम् निरस्तवणम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् शुभतनुम् भूम्याः पतिम् संशये संसाराद्भगतागतश्रमहर सर्वावगाख्यस्वयम् श्रीसंशेषसमुल्लसद्गणरसितस्तटाको महान् नेदिष्टेन महापतेन शुभमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्त्वशुभम् प्रसादिगतुमस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यवच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मो यामोवदत्तइतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो जयैकसन्तो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये माता पिता श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्य केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां साकृति प्रपद्ये निरवत्यानां निषद्यां गुणसम्प्रदाम् शरणं बहुनीतानां षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथ षडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मेण सम्मगणिकरुणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुरात् षडगोपहृद्यं वेदान्तदेशीतीर्थमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषडारिसंयमिवराल्लब्धारमान्तद्वयम् श्रीमद्वीरभूतहास्यधरजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदम् विवेशिते कारुण्यवीक्षास्पदम् वेदेरङ्गधुरीणसाधनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणम् बुधाश्रियम् नारायणाद्यैर्दुर्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविस्तानवप्रतीक्षम् दयानिधिम् देवप्रदाम् शरण्यम् देवम् मैकेऽहम् प्रपद्ये प्राचीसंध्याकाशनिशाय प्रज्ञादृष्टारञ्जनशीलपूर्वा तत्री वेदान्तादुमे वासिवक्त्रावागी राज्य वासुदेवस्य मूर्तिः श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्मबोधम् पर्यन्तदेशिकनिर्दिष्टारिमूर्तिम् गोपालदेशिकविषामवाश्रयामः श्रीमद्वेदान्तरामान्यमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमत्श्रीवासयोगीश्वर गुरुपदयोरस्तिगस्वात्मभारम् श्रीमत्श्रीरङ्गनाथार्यमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृतार्थबोधम् तत्पादयुग्मगर्वीर्भृङ्गराजम् पर्यन्तयुग्मगुणभूरिपरिश्रमम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये नीलादुर्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् कारार्त्यम् स्वम् श्रुतिहृदशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छेष्टायाम् जयिदम् या बलात्कृत्य भुक्ते गोदातस्यै नमैदमिदम् भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவை ஆண்டாளனுக்கு பல்லு திருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் வாடி கொடுத்தாள் பாமாலை பூமாலை சுடி கொடுத்தாளை சொல்லு சுடி கொடுத்து சுடக்கூடியே தொம்பாவை வாடி எருளமல்ல வல்வளையாய் நாடியை வெங்கடவர்க்கென்னை இடி என்ன விமாத்தம் நான் கடவ வண்ணமே நல்கு ஸ்ரீவிட்டு சித்த குலந்தர கல்பவல்லி ஸ்ரீரங்கராஜ ஹரிச்சந்திரயோக திருஷ்யா சாட்சாத் கமாங்கருணையா கமலா விவான்யான் கோதா அனந்த சரண சரணம் பிரபத்யே பேயர்புகழ்வில்லி புத்தூராடி பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விட்டு சித்தம் சுய தர்மங்களார்க்கும் நரங்கனார்க்கு சுவாய்மாரை முடியூடி கொடுத்தமாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பார்த்தாரைந்தும் நீயுரைத்த தையுறு திங்கட்பாமாலே ஆய புகழும் 43 அன்புடனே அடியேனுக்கள் நீயே உள்ளும் நிலந்திரகாய் உள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கியன் பேரளவங்கேட்டிலையோ பிள்ளாய் இணைந்திராய் தேய்முகை நெஞ்சுண்டு கள்ளக்கஜலம் கலக்கழியல் காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் சீலமந்த வித்தினை உள்ளத்தில் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளை எழுந்து அரியந்த வேரளவம் உள்ளம் புகுந்து விழுந்தேலோர் என்பாய் உள்ளும் இளம்பினகான்
புல்லரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கியன் பேரவன் கேட்டினையோ வெள்ளாய் எழுந்திராய் தேய்மலு நெஞ்சுண்டு கள்ளக்ககடன் கலக்கழியன் காலோசி வெள்ளத்தரவினில் துயிலவன் தரிசினை உள்ளத்தில் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளை எழுந்து அரியந்த பேரவம் உள்ளம் புகுந்து உளிர்ந்தேனோ என்பாவாய். நேதிக்கு மாயனை மண்ணும் வடமதுரை மைந்தனை தூய விருநீர் எவரை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்று மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க கோய விளையும் புகுதருவான் என்றனவும் தீயினில் தூசாகும் செப்பேலோர் என்பாவாயின். இதுல குரு பரம்பரா அனுசந்தானத்தை மாயனை என்பதனால சுவாமி நம்மாழ்வாரையும் வடமதுரை மைந்தனை என்பதனால சுவாமி ஸ்ரீமன் நாதமுனிகளையும் தூய வெள்ளை எமுறைத்துறைவன்கிறதுனால ஆளவந்தாரையும் ஆயர் குலத்தில் தோன்று மணிவிளக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸ்ரீபாஷ்யக்காரையும் தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை அப்படிங்கிறதால சுவாமி தேசிகனையும் இந்த குரு பரம்பரையை இது ஸ்மரணம் பண்றது அப்படின்னு விஞ்ஞாபனம் பண்ணும். அதுல தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனாக தன்னுடைய தாயாக தோத்தாரம்பை அவள் இல்லையா முதல்ல திருவேங்கடமுடையானுடைய கட்டையானது வயிற்றுல பிரவேசித்து குடல் விளக்கம் செய்து தோன்றின இல்லையா விருத்தாந்தத்து சொன்னோம். இப்ப தாயை குடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரி இன்னும் அசாதாரண நிர்தேசம். தாய் அப்படின்னாக்க இல்லையா அந்த சமஸ்த ஜனனியும் வந்தேன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா சமஸ்த லோகங்களுக்கும் ஜெகத்துக்கும் தாயாக இருக்கிற பெரிய விராட்டியார் தான் தாய்க்கு சப்தத்தால வார்த்தை. அந்த தாயை குடல் விளக்கம் குடல்ங்க சப்தத்துக்கு குடல் தூவக்கு சம்பந்தம் அர்த்தம். அந்த பிராட்டியினுடைய சம்பந்தத்தை ஸ்ரீ சம்பந்தமான விஷயத்தை நல்லா விளக்கி அருளை செய்த பரம சுலபரானவன் தாமோதர சப்தத்துக்கு அர்த்தம் இல்லையா. பெரிய பிராட்டியாருக்கு ஜெகத் காரணத்துவத்தில் அன்வயம், பெரிய பிராட்டியாருக்கு மோட்சப்பிரதத்துவத்தில் அன்வயம், பெரிய பிராட்டியாருக்கு பெருமானோட இல்லையா எல்லா பிரகார சாமியம், பெரிய பிராட்டியாருக்கு நம்மோடு உள்ளதான சேகரேஷிபாவ சம்பந்தம், இவைகளை எல்லாம் தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை அப்படின்னு இப்படிப்பட்டதான ஆச்சாரிய பரம்பரையை நாம் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமல தூவி தொழுது. தூய்மை அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டாங்க, சந்தேக வாக்கியத்தில் உள்ள சுத்தபாவம் கதோ பக்தியா சாஸ்திராத்வேத்தி ஜனார்தனம். அதாவது நடுதா தர்மமாஸ்திரே சுத்தபாவங்கதோ பக்தியா சாஸ்திராத்வேத்தி ஜன சுத்தபாவங்கதா பக்தியா சாஸ்திராத்வேத்தி ஜனார்தனம் ஜனார்தனம் வேத்மி. இது திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் சொல்ற வார்த்தை. திருதராஷ்டிரன் சஞ்சயன் இடத்துல கேட்கிறான் இல்லையா, நானும் நீனும் ஒன்னாத்தான் வாசிச்சோம், நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லையா வியாச இடத்துல எல்லா காலக்ஷேபாதிகள் பண்ணி வாசிச்சோம், எனக்கு இப்போ இல்ல நல்ல புத்தி சொல்லும்படியாக நீ என்ன காட்டும் ஜாகிரத்தனா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா சொல்றா இல்லையா, அகம் ஜனார்தனம் வேத்மி. ஜனார்தனம் சொல்லக்கூடிய ஜனான் அர்த்தயதி, நம்முடைய ஜென்மாக்கள்லாம் போக்கக்கூடியவனால மோட்சப்பிரதான ஜனார்தனனை நான் உள்ளது உள்ளபடியாக அறிகிறேன். ஜனார்தனம் வேத்மி. ஜனார்தனம் கதம் வேத்மி சாஸ்திராத் வேத்மி. ஜனார்தனம் யாரும் கேட்பார் வாய் பேச்சு இருக்க வாய் பேச்சு கேட்டு இல்ல, சாஸ்திராத்து ஜனார்தனம் வேத்மி இல்லையா. சாஸ்திரத்துல சாஸ்திரம் அறிந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கா, அந்த சாஸ்திரம் அறிந்தவர்கள் எல்லாரும் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி அறிவதில்லை. நீ சாஸ்திரத்தால் ஜனார்தனம் உள்ளது உள்ளபடியா அறிவதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டா பக்தியா. அந்த பக்திக்கு ஏது சுத்தபாவங்கதா வியாசப்பிரசாதாத்து லப்தோஷின்னு சொல்லுங்க. ஆச்சாரியனாகிற வியாசரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தியினால, வியாசருடைய அனுகிரகத்தினால சுத்தபாவத்தை அடைந்து பக்தியினால சாஸ்திர மூலமாக ஜனார்தனை அறிகிறேன்னு சொன்னான். ஆக சுத்தபாவங்கதாங்கிறது என்ன சொன்னான்னு கேட்டாக்க, ஆச்சாரியரான வியாசரிடத்தில் உள்ள பக்தியினால வியாசருடைய பிரசாதத்தினால சுத்தபாவத்தை அடைந்தவன் சொல்றான். இது தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரு தஸ்யதே கதிதாசியர்த்தாக பிரகாசந்தே மகாத்மனः. ஆச்சாரியனால உபதேசிக்கப்பட்ட சர்வார்த்தங்களும் ஆச்சாரியன் உபதேசிக்க எண்ணி இருந்து இல்லையா உபதேசிக்காமல் விட்டதான சர்வார்த்தங்களும் இவைகளை எல்லாம் இல்லையா மனதில் நன்றாக
இல்லையா பிரகாசிக்கும்படியாக பரிசுத்தமான மனசு எதுன்னு கேட்டாங்க. இல்லையா பகவத் பக்திக்கு துல்லியமான, பகவத் பக்திக்கு சமமான ஆச்சாரிய பக்தி இருக்கு. இதுதான் மன தூய்மை. சுத்தபாவங்கதோ பக்தியா சாஸ்திராத்வேத்மி ஜனார்தனம்னு நல்லா சந்தேகம் தன்னுடைய இல்லையா பகவத் விஷய தியானத்துக்கு தெளிவாக ஆராய்ந்து சொல்லக்கூடியதான சுத்த பாவமானது அது வியாசனுடைய பிரசாதத்தால் ஏற்பட்டது அப்படின்னு. அந்த ஆச்சாரிய பிரசாதம் அதுக்கு ஏதுவான ஆச்சாரிய பக்தி தான். அதுதான் அதை உடையவதான் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்துவது. சாதாரண மலர் அப்படிங்கிறதான புஷ்பம் இல்லையா, மரங்கள்லயும் செடிகள்லயும் கொடிகள்லயும் இல்லையா பூத்திருக்கிறதாக பறித்து பெருமாளுடைய திருவடிகளில் சேர்த்து இல்லையா ஆராதனை பண்ணக்கூடியதான புஷ்பங்கள் மலர்கள். தூ மலர்கள் அப்படின்னாக்க தூய்மையான புஷ்பங்களாக எந்த இல்லையா ஆசிரியத்தினால் தோஷம் இல்லாமல் இல்லையா ஸ்பர்சத்தினால் தோஷம் ஏற்படாமல் பெருமாள் திருவடிகள்ல இல்லையா சமர்ப்பிக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் எதுன்னு கேட்டாக்க ஆந்தரமான மனசுல உள்ள புஷ்பங்கள் இருக்கு. அந்த புஷ்பங்கள்ல தூய்மையான மலர். சில புஷ்பங்கள் அங்கங்க இல்லையா செடியில மரங்கள் கொடியில பூத்திருக்கிறது அந்த இடத்துடைய அசுத்தியினால இல்ல தூய்மை இருக்கும் இல்லையா. நாம் பறித்தோம்னாக்க அதனால் நம் கையில் இருக்கிறதான அசுத்திகளாலும் தூய்மையாகும். இல்ல நேரடியாவே தூய்மை இல்லாத அசுத்தி என்னன்னு கேட்டா கிரீட்டமான புஷ்பங்கள். அக்ரீதைகி அச்சபாவாத்து சுவாமி தமிழ் விலை கொடுத்து வாங்காததான புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கணும். அப்படிப்பட்ட இல்லையா கிரீட்ட பாவம், அப்படிப்பட்ட இல்லையா பூமியில் உள்ள தோஷம் இல்லையா ஸ்பர்சத்தில் இப்படி எந்த தோஷமும் எந்த ஸ்பர்சமும் இல்லாமல் தூய்மையாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிற மலர்கள் எதுன்னு கேட்டா அஹிம்சா பிரதமம் புஷ்பம். புஷ்பம் இந்திரிய நிகிரஹ, சமா புஷ்பம், தயா புஷ்பம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த ஆந்தரமாக இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் இல்லையா இந்த புஷ்பங்கள் தான் விஷ்ணோஹோ பிரீத்திகரம் சதான் இல்லையா பகவானுக்கு அत्यந்த பிரீத்தியை உண்டுபடக்கூடிய புஷ்பங்கள் எதுன்னு கேட்டா ஆந்தரமான புஷ்பங்கள், ஆத்ம குணங்கள் ஆகிற புஷ்பங்கள். அந்த நாடாத மலர் நாடி நாள்தோறும் நாரணம் தான் வாடாத மலரடிக்கு வைக்கவே வகிக்கிறது. வீடாடி வீட்டிருத்தல் வினையற்றதன் செய்வதோ ஊடாடு பணிவாடாய் உரைத்தீராய் நாடாத மலர் நாடி. நாடாதன்னு அர்த்தம் நமக்கு வெளியில இல்லையா நாடி பெற வேண்டிய மலர்கள் இல்லாம நமக்கு ஆந்தரமாக உள்ள இருக்கக்கூடியதான என்பகர் இல்லையா பூவும் கொண்டுன்னு பெரியார் சாச்சாரு அந்த என்பகர் பூங்கிறதாவது இல்லையா அவன் சாய்ச்ச புஷ்பங்கள் அதை சொல்ல என்பகர் புஷ்பம் உள்ள இருக்கிறதான 8 விதமான ஆத்ம குணங்களாக புஷ்பங்கள். அஷ்ட ஆத்ம குணாக அவைகளை புஷ்பேன் நிரூபணம் பண்ணி அவைகளை பெருமாள் திருவடிகளிலே ஆச்சாரிய திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு அதான் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித்துவது. வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்திக்க. வாயினால் பாடுவதுங்கிறது இல்லையா ஆச்சாரியனை எப்பவும் அனுசந்திக்கும் போது கரணத்திரயத்தினாலே அனுசந்திக்கிறோம் பெருமாளை போல. வாயினால் பாடி அப்படின்னாக்க அந்த குரு பரம்பரையினுடையதான தனியன்கள் அந்த விசேஷம். ஒவ்வொரு ஆச்சாரியனுடைய தனியனும் அதுக்கு மேற்பட்ட அதுதான் லோகத்தையே இந்த 3 மந்திரங்கள்லாம் இருக்கட்டும் இல்லையா மூல மந்திரம் துவயம் தர்ம ஸ்லோகம்லாம் இந்த தர்ம ஸ்லோகங்களை காட்டும் இன்னும் அதிகமான ஞானத்தையும் எழுத்தையும் பகவானத்துல பிரீத்தியும் கொடுக்கக்கூடியது ஆச்சாரியனுடைய தனியனுக்கு மேற்பட்ட மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியா. வாயினால் பாடி என்பதானது பாட்டினால் ஆச்சாரியனுடையதான ஆச்சாரிய பரம்பரையினுடைய தனியன்களை சந்தித்து இல்லையா தூமல தூவித்தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க. இல்லையா மனதினால் சிந்திக்கனாக்க ஆச்சாரியன் பண்ண பிரதம கட்டாட்சம் தொடக்கமாக ஆச்சாரியன் உபகரித்து அருள் செய்தான அர்த்தங்கள் எப்பயும் அத்தனையும் மனசுல ஸ்மரிக்கிறது. போற்றி உகப்பதும் இல்லையா புந்தியில் கொள்வது. போற்றி உகப்பதுன்னு அர்த்தம் ஆச்சாரியனை நன்னா எல்லா விதத்தும் புகழ்ந்து போற்றி இல்லையா வாக்கு சொல்றது மட்டும் முக்கியமில்லை. ஆச்சாரியன் சாதித்த அர்த்தங்களை ஆச்சாரியனையும் அவன் பண்ண பிரதம கட்டாட்சம் தொடக்கமான இல்லையா பண்ணின சகல உபகாரங்களையும் இல்லையா அளித்த ஞானமாக கொடுத்துள்ளதான எல்லாவற்றையும் இல்லையா மனதினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் என்றாலும் இல்லையா இது பகவத் பக்தியினால்தான் இல்லையா பாப்பங்கள் போகும் இல்லை. ஏன் ஆச்சாரிய பக்தியினால பாப்பங்கள் போகும்னு சுத்தி சொல்றது இல்லையா. தற்செய்வம் பதவித்தம் விதித்வா
ந கர்மணா லிப்யதே பாபகேன பஞ்ச பஞ்சாசத பஞ்சதசாக. இந்த தைத்திரிய பிராமண ஸ்ருதியில தஸ்யைவம் பதவிது தசைவம் பதவித்தம் வித்துவா ஒண்ணு படத்தை பத்தி சொல்ல. தஸ்யைவம் பதவிது தம் விதித்துவா ந கர்மணா லிப்யதே பாபகேன தஸ்ய பரமாத்மனா ஏவம். இப்படிப்பட்ட பதவித்துன அந்த ஆச்சாரியனுடைய அந்த பகவானுடைய சொரூபத்தை இல்லையா நன்னாக உள்ளது உள்ளபடியா பகவானுடைய சொரூபமானது விசிஷ்டமானது. அப்ராகிருத சுவாசாதாரண திவ்ய ரூப பூஷண ஆயுத மகிழ்ச்சி பரிஜன ஸ்தான விசிஷ்டனாயிருக்கிற எம்பெருமானுடைய சொரூபத்தை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்தவன் தான் தசிய ஏவம் பதவி. இல்லைன்னா தசிய பதவிக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். அவள்லாம் சொல்ற மாதிரி நிர்விசேஷமான ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தசிய பதவிக்கு விதித்துவான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். தசிய ஏவம் பதவிக்கு ஏவம்ங்கிறது பிரகார வாத்தக சப்தம். பகவானுடைய ஸ்வரூபமானது இந்த பிரகாரமாக இருப்பதை வேத்தி சகா தசிய ஏவம் பதவிக்கு. இந்த ஏவம்ங்கிற சப்தமானது பிரகார வாத்தகம் இந்த பிரகாரமாக இருக்கும். பகவானுடைய ஸ்வரூபம் எந்த பிரகாரமாக இருக்கு? அப்ராகிருதமான ரூபம். ரூபம்னா விக்கிரகம், குணம் இல்லையா, விபூதி இல்லையா, அவனுடைய மகிழ்ச்சிகள், அவனுடைய பரிஜனங்கள், அவனுடைய ஸ்தான விசிஷ்டமான அப்ராகிருத சுவாசாதாரண இல்லையா அந்த விக்கிரக குணாதிகளாலே நிரூபிதமாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய பதம். பதம்னா ஸ்வரூபம். பதம்னா திருவடின்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஆனா பதம் சப்தத்துக்கு பத்தியத்தை இது பதம்னு சொல்லி பரம பிராப்தியமாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய விசிஷ்டமான குணங்கள்னாலையும் விக்கிரகங்களாலையும் விபூதிகள்னாலையும் பிராட்சிவாசலாலையும் இல்லையா அந்த ஆயுத பூஷணங்களாலேயும் இல்லையா தனது ஸ்தானத்தினாலேயும் பரிஜனங்களாலேயும் விசிஷ்டமாக இருக்கிற பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை உள்ளது உள்ளபடி அறிந்திருக்கக்கூடிய இப்ப யார் ஆச்சாரியன். தஸ்ய ஏவம் பதவித்து தம் விதித்துவா அவனை அறிந்து அவனை உபாசித்து இல்லையா லிப்யதே பாபகேன பாபகேன கர்மனா ந லிப்யதி. பாப கர்மாக்களால லேபத்தை அடைய மாட்டான்னு அவனுடைய பாபங்கள் என்ன பாபங்கள் போய பிழை என்று சொல்லக்கூடியதான இந்த ஆச்சாரியனுடைய ஆசிரியனத்துக்கு இந்த ஆச்சாரியத்துல பரம்பக்தியோட ஆசிரியனம் பண்ணி இருக்கிற இவ்விருப்புக்கு முன்புள்ள காலத்துல சென்று கழித்ததான பாப்பங்களும் இனி புகுதருவான அர்த்தம் அபுத்திபூர்வமான பாப்பங்கள் அர்த்தம். இல்ல புகுவது பாப்பங்கள் புகுவதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா. இவன் புத்திபூர்வமாக செய்ய பாப்பங்களா புகுவது அப்படிங்கிறதாவது இல்லையா. புகுதருவான் நின்றனவும் புகுரான் நின்றனங்கிறது அப்படிப்பட்டவர் இல்ல. முன்னால பண்ணப்பட்ட சர்வ பாப்பங்களும் ஆச்சாரிய ஆசிரியனத்துக்கும் ஆச்சாரியனத்துல இல்லையா ஞானத்தை பெற்று ஆச்சாரனால உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கப்படுவதற்கு பூர்வம் உள்ள காலத்துல பண்ணின பாப்பங்கள் அவைகள் எல்லாம் அப்படியே தன்னடையே கழிக்கிறது. மேலுள்ள காலத்துல அபுத்திபூர்வமா நுழையக்கூடிய பாப்பங்கள் இவைகளைத்தான் தசைவம் பதவித்தம் விதித்துவா ந கர்மனா லிப்யதே பாபகேன பாபகேன கர்மனா ந லிப்யதேன்னு சொல்லப்பட்ட ரீதியில ஆச்சாரிய சமாசயனமானது சர்வ பாப்பங்களையும் போக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது இங்க குரு பரம்பரா அனுசந்தானத்தை பாசூத்தினுடையதான முதல் வழியில சம்பிரதாயத்தினுடைய 5 பிரதம ஆச்சாரியர்களை சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர்களுடையதான ஆசிரியன பிரகாரத்தை சொல்லி அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரை ஆசிரியத்தினால வரக்கூடிய பல விசேஷத்தையும் சொன்னார்கள். பார்த்திருக்கிறோம். இனி புள்ளும் சிலம்பினகா புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிகங்கின் பேரதவன் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை பிள்ளாய் எழுது பைபிள் நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கடிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவினின் துயிலம் வந்த வித்தினை உள்ள உள்ளத்திற்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ற பேரரவும் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேனோர் என்பாவாய் இல்லையா. இப்போ இந்த இறைச்சிகள் இது வரலும் முதல் 5 வாசகங்கள்ல இந்த கோபிகைகள் அங்க அவா இந்த விரதத்தை ஏற்கனவே பூர்வ தினத்தை தாங்கள் சங்கேதம் பண்ணிட்டபடி இன்றைக்கு தொடங்கி வார்கழி மாதம் நாளைக்கு முதல் தேதி அன்று தொடங்கி இந்த
பாவை நோன்ப அனுஷ்டிக்க போகிறோம் அவளுக்குள்ள சங்கேதம். அந்த பாவை நோன்பை அனுஷ்டிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கான உபகரணங்களை எல்லாம் இல்லையா கண்ணன் இல்லையா அனுகிரகிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விருத்த கோபர்களும் கண்ணனிடத்துல பேசி இவர்களுக்கு இந்த உபகரணங்கள் எல்லாம் கண்ணன் கொடுக்குமாறு பண்ணியிருக்கான். இவர்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நேர புறப்பட்டு இல்லையா நந்தகோபுர திருமாளிகைக்கு போய் அங்க கண்ணனை எழுப்பி அந்த கண்ணனிடத்திலிருந்து பறையை பெற்று அந்த பறையை கொண்டு இல்லையா தங்களுடைய அபிமதத்தை இந்த நோன்பு அனுஷ்டித்து முடிக்கணும் இல்லையா. இதுதான் இப்ப இவர்கள் செய்ய வேண்டியதான காரியம். இது சங்கேதம். இப்போ என்ன பண்ணணும், இவர்கள் எல்லாம் புறப்பட்டவர்கள் நேரா இல்லையா நந்தகோபுர திருமாளிகைக்கு போகணும். நந்தகோபுர திருமாளிகையில் போய் கண்ணனை இல்லையா சேவிக்கணும். கண்ணனிடத்திலிருந்து நோன்புக்கான உபகரணத்தை பெற்று நோன்பா நோட்டிக்கணும் இல்லையா. இது ஆனா இவர்களுக்குள்ள சங்கேதம் பிரதானம் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா, கீழே ஏற்கனவே செய்யாதனை செய்யும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டாக்க இல்லையா, எல்லோரும் ஒரு 5 லட்சம் குடி பெண்கள்ல இல்லையா ஒருத்தி குறைந்தாலும் கூட கண்ணனுடைய திருமாளிகைக்கு போகக்கூடாது. ஏகஸ்வாது பூஜ்ஜித ஒருத்தரை விட்டு இல்லையா மற்றவர்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு இவர்களுக்குள்ள இல்லையா ஒரு சங்கேதம் ஏற்கனவே இருக்கு. அதனால பார்க்கிறா வந்து இன்னும் எல்லா பெண்களும் வந்து சேரல. அதனால மேல 10 பாசுரங்கள்னால 10 வகையான அதிகாரிகளான அந்த பெண்களை இல்லையா ஆண்டாலும் ஏற்கனவே அவளோட கூட இருக்கிற தோழிகளும் முதல்ல இல்லையா உத்போதித்த கோபியும் அந்த கோபியோட உடன் சேர்ந்து இருக்கிறதான இப்ப இருக்கிறவர்கள்லாம் போய் இல்லையா அவர்கள்லாம் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு வந்து சங்கேத ஸ்தலத்தை சேராத காரணத்தால அவர்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கிரகத்துக்கா போய் அவர்களை எழுப்புகிறாங்க. மொத்தம் 10 பேர் தான் எழுப்பினாங்க அர்த்தம் இல்ல. இந்த 10 பேரும் இல்லையா ஒரு உபலட்சண விதியாக இந்த 10 விதமான அதிகாரிகள் இல்லையா 10 பேர் இல்ல 10 விதமான பேர்களை இல்லையா கோபஸ்திரிகளை எழுப்புறாங்க. இந்த இடத்துல இல்லையா அந்த திருவாயூர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய கோபிகள் அத்தனை பேருக்கும் பெருமாளிடத்துல ஒரே ரூபமான பிரீத்தி தான். யாருடைய பிரீத்தியை அளக்க முடியாது. ஒருத்தரோட பிரீத்தியை காரணம் இன்னொருத்தருக்கும் கொஞ்சம் குறைவாவோ கூடவோ பிரீத்தின்னு சொல்ல முடியாது. அவர்கள் எல்லாருக்கும் கண்ணனிடத்துல சமமான பிரீத்தி தான். அப்படி இருக்கும்போது இப்படி ஒரு ரசத்தை இன்னைக்கு போய் கண்ணனை போய் சேவிக்க போறோம், அவனை சேவிச்சு அவனுக்கு உபகரணங்களை பெற்று அவனையே அடைவதற்கான ஒரு உபாயத்தை அனுஷ்டிக்க போறோம்னு சொன்னா இல்லையா கண்ணனுடைய நந்தகோபுரம் திருமாலைக்கு கண்ணனை சேவிக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு எல்லாரும் ஒரே சமயத்தில் திரண்டிருப்பார்கள் இல்லையா. ஒரு சில பேர் வந்து இன்னும் பல பேரை போய் எழுப்ப வேண்டியதா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? இப்போ இன்னைக்கு பெறக்கூடியதான கிருஷ்ணானுபவத்தை மறந்து இல்லையா அவர்கள் இன்னும் தூங்குறார்கள் சொன்னா வந்து ஒருத்தர் எழுப்புமையா தூங்குறா, அது சமோகுண ஆவிஷயமான தாமசமான நிதிரையோன்னு சொன்னா அது இல்லை. இவர்கள் உறவினர்களும் இல்லை. இவர்கள் எல்லாம் இல்லையா சொன்னப்பட்டவர்கள் கைகரிய நிஷ்டர்கள், இவர்கள்லாம் அனுபவ நிஷ்டர்கள். அந்த இன்னைக்கு கண்ணனை நாம சேவிக்க போறோம், இன்னைக்கு பெறப்போகிற கிருஷ்ணானுபவம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணானுபவத்தை அனுசந்தித்து அதனால ஏற்பட்ட அளவு கடந்த ஆனந்தத்தா அனுபவ நிஷ்டமான ஆனந்தத்தாலே இட்ட கைகளாக கிடக்கிறார்கள் இல்லையா. வந்து எழுப்பி இல்லையா அழைத்து கொண்டு போக முடியாது இவர்கள் கிடக்கிறதுக்கு காரணம் இவர்களுக்கு கிருஷ்ணானுபவத்துல இல்லையா தங்களை இழந்து இல்லையா தங்களை மறந்து போனதுதான் அப்படின்னு. ஏன்னா இல்லைன்னாக்க இது ஏதோ சில கோபிகள் முன்னால் எழுந்து மற்றவர்களை போய் எழுப்புறாங்க, மற்றவர்கள்லாம் இவர்கள் வந்து எழுப்பும்படியாக இல்லையா தூங்குறாங்கன்னா ஒரு கால அவர்களுக்கு இல்லையா கிருஷ்ணனிடத்த பக்தி குறைவோ இல்ல கிருஷ்ணானுபவத்தை நாட்டம் குறைவோன்னு இல்லை இல்லையா. கிருஷ்ணானுபவத்தை எல்லாருக்கும் நாட்டம் சமம்தான். சிலருக்கு அது அனுபவ ரூபமாக இருக்கு, சிலருக்கு அது கைங்கறி ரூபமாக இருக்கு. அதாவது ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உள்ள முக்தர்கள்லயே கைங்கறி நிஷ்டர்கள் அனுபவ நிஷ்டர்கள் 2 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. வைகுண்டத்து அமரனும் முனிவரும் இயந்தனர். வைகுண்டத்து அமரங்கிறவர்கள் இல்லையா கைங்கரிய இல்லையா நிஷ்டர்கள், முனிவர்கள் அப்படிங்கிற மனநசீலர்களாக அனுபவ நிஷ்டர்கள். அனுபவம் கைங்கரியம் 2மே இல்லையா அனுபவத்துல எல்லாரும் இல்லையா
அனுபவ நிஷ்டர்களாக இருக்கிறபடினால அவர்களை போய் எழுப்புறதுங்கிறதாவது உபமன்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இவர்கள் முதல் திருமாளிகையில் இருக்கக்கூடிய பெண், அவள் பகவத் விஷயத்துக்கு புதியதானவள். ஏன் பகவத் விஷயத்துக்கு புதியவள் சொன்னாங்க? இவர்களுக்கு பாகவத விஷயமான அனுபவம் கிஞ்சித்தும் இல்லாதவள். இப்பதான் இல்லையா இதுல இந்த பகவத் விஷய அனுபவத்தை முதலாக காலடி எடுத்து வைக்கிறவள். இவளை இவ்வளவு எழுப்பிக் கொண்டு இவளை காட்டு இன்னும் கொஞ்சம் முதிர்ச்சி பெற்றவளான இப்படியே கடைசியில எல்லை இளங்கிரிக்கு போகும்பொழுது பூர்ணமான பாகவத நிஷ்டையை உடையவளை கடைசியில எழுப்புறாங்க. இப்ப முதல்ல பிள்ளாய் அப்படிங்கிற சப்தம் சம்போதனம். இந்த பிள்ளாய்னா என்ன அர்த்தம்? இவள் இல்லையா இந்த பகவத் அனுபவத்துக்கு இல்லையா இந்த கோஷ்டிக்கு புதியதானவள். பிள்ளைங்க சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பிள்ளைங்க புதியவள். அந்த பகவத் அனுபவத்துக்கு புதியவளாக பாகவத அனுபவத்தை புதியது உண்டில்லாதவளாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்ணை முதல்ல எழுப்புகிறார்கள். இந்த பெண்ணை பிள்ளாய்னு சொல்லி எழுப்புறார். இப்போ இவர்கள் போய் பொழுது விடிந்ததுக்கு ஏதாவது லட்சணம் உண்டா சொல்லுங்க. அவள் கிரகத்துல போய் கதவை தட்டி எழுப்பினா அவள் சொத்தா உள்ளிருந்து இல்லையா நீங்கள் இப்போ காலம்ப பின்மால வேலைக்கு இல்ல பிரபாத காலத்துக்கு பிராம முகூர்த்தத்துக்கு உள்ளதான லட்சணம் ஏதா என்ன அடையாளம்? இப்ப நீங்க எல்லாம் பொழுது விடிய போறது இப்போ கண்ணனை போய் நாம் சேவிக்க வேண்டியதான பிராம முகூர்த்தம் விடிவோரை காலமானது வந்தது எழுந்தது சொல்றேன். அந்த விடிவோரை காலத்துக்கு அந்த பிராம முகூர்த்தத்துக்கு என்ன லட்சணம், என்ன அடையாளத்தை நீங்க காண்கிறோ அதை சொல்லுங்க. அதை வச்சு இல்லையா அது சரியா தான் நான் எழுந்துன்னு வரேன்னு சொன்னேன். அது முதல்ல சொன்னா புல்லும் சிலம்பினகா இல்லையா. பிம்மால வேளையில முதல்ல கேட்கிறது பட்சிகளுடைய சிலம்பல். சிலம்பல்னா என்னதும் முதல்ல பட்சிகள் எந்த விதமான இல்லையா விபக்தமான சப்தமும் இல்லாமல் வெறும் துவனி மாத்திரமாக பட்சிகள். சிலம்புதல் என்னதும் அது ஒரு சப்த ரூபமாகவோ அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொண்ட சப்த ரூபமாக இல்லாமல் வெறும் வியர் சவுண்ட் பட்சிகளுடைய துவனி மாத்திரம். இதுதான் இல்லையா பிம்மால வேலையை கேட்கக்கூடியதான முதல் சப்தம் இல்லையா. இது பிராம முகூர்த்தமாக நெருங்கிறது, விடியற்கால வேலையாக நெருங்கிறது அப்படிங்கிறது குறிக்கக்கூடியதான முதல் லட்சணம் புல்லும் சிலம்பினகான். புல் அப்படின்னாக்க பட்சி இல்லையா. அதாவது இனி காலம்பர் பட்சிகள் இருந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா தங்களுடைய கூட்டை விட்டு இல்லையா பறந்து தங்களுடைய இறை தேட புறப்பட்டு போகும். அப்போ அவர்கள் என்ன பண்ணும், போவதற்கு முன்னால எழுந்து பரபரப்போட ஒருத்தர் ஒரு நாள் பூரா பிரிந்திருக்கணுமே சொல்லிட்டு அந்தந்த பட்சிகள் தன்னுடையதான இல்லையா அந்த பெண் மனைவியான பட்சிகளோடு தன் குழந்தைகளோடு கூடி முதல்ல சிலம்பு அவைகளுக்குள்ள பரபரப்பால் அவைகள் பாகையில் வார்த்தை சொல்றது. அது நமக்கு சப்தமும் அர்த்தமும் இல்லாத காரணத்தால கேவல துனி ரூபமான சப்தங்களை பட்சிகள் எழுப்புறது. இதுதான் விடியற்கால வேலையில முதல்ல இல்லையா கேட்கக்கூடியதான பிராபாத்திக லட்சணம் இல்லையா விடியற்கால வேலை லட்சணம். ஆகையினாலே நீ எழுந்துருன்னு சொன்னான். அவள் சொன்னா இது பட்சிகளாக எழுந்து சிலம்பல, நீங்கள் இப்படி ராத்திரி பூரா இல்லையா கிடந்த அலைகிறீர்கள். நாளைக்கு கிருஷ்ணானுபவம்னு சொன்னாக்க இல்லையா ராத்திரி பூரா உறங்காமல் இல்லையா நீங்க அங்கு திருவாய்ப்பாடி மூலம் முழுவதுமா அலைகிற காரணத்தால அந்த பட்சிகளுக்கு உறக்கம் கேட்டு அவைகள் அகாலத்துல கிளம்புகிறது. நீங்க பட்சியை உறங்க விடுவீர்களோ இல்லையா உங்களுக்கு தானே இல்லையா கிருஷ்ணானுபவத்திற்கு கிருஷ்ணையில பட்சிகளையும் உறங்க விடாமல் இல்லையா நீங்க இந்த பட்சிகளை அவங்க தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணதால அவைகள்லாம் அகாலத்தில் எழுந்து கிளம்புகிறதாக இருக்கும். அதனால இது அந்நியதா சித்தமான லட்சணம். வேற அனன்யதா சித்தமான லட்சணம் இருந்தால் சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு சொல்றா புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசங்கம் வெள்ளை விழிசங்கியின் பேரரவன் கேட்டிலை இல்லையா. முதல்ல புல்லும் சிலம்பினகான்னு சொல்லி இல்லையா அதை சிலம்புகிறதான துவனி மாத்திரமான அர்த்தத்தை சொன்னா இதுக்கு மேல வெள்ளை விழிசங்கியின் பேரரவன் கேட்டிலையோ எங்கிருந்து புல்லரையன் கோவில் நன்னா பிம்மால வேளையில அதுவும் இல்லையா இந்த மாசமானது பிறக்கும் பொழுது இல்லையா நன்னா
இல்லையா ரொம்ப பிராம முகூர்த்தத்துல முதலா பகவான் தர்மாச ஆராதனத்துக்காக அவர்கள்லாம் இல்லையா அந்த சங்கை விமானம் பண்றார். வெள்ளை விழிசன் இது ஏதோ ஜாமந்தோறும் அடிக்கப்படுகிறதா? அவர் சொன்னா சங்கத்தினுடைய சத்தம் சங்கமான சத்தம் எனக்கு கூட கேட்கிறது. அந்த சங்கமானது நீங்கள் நினைக்கிறது போல இது விடியற்கால வேலைக்குரியதான சங்கம் இல்லை, ராத்திரியில் அப்பப்ப மணியை அறிவிப்பதற்காக சங்கம் இல்லையா. அந்த ராத்திரி கூட சைதன் இல்லையா ஊடுவா. நான் சில பையன் இருந்த பொழுதெல்லாம் இல்லையா மன்னார்குடி முனிசிபாலிட்டியில இல்லையா ராத்திரி ஒவ்வொரு யாமத்துக்கு இல்லையா ராத்திரி 9 மணிக்கு, அப்புறம் 12 மணிக்கு, அப்புறம் 3 மணிக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு யாமத்துக்கும் அந்த சங்கத்தை கேட்டு மணி தெரிஞ்சுப்பான். அது இல்லையா ஜாமத்தில் ஊதக்கூடிய சங்கு இல்ல, இது விழிசங்கு. விழிசங்குன்னு அர்த்தம் பகவத் கைங்கரியத்துக்கு வருமாறு எல்லாரையும் இல்லையா அழைக்கக்கூடியதான சங்கு. இந்த நம்ம மடத்துல ஒரு வழக்கம் உண்டு இல்லையா, காலம்பு கரெக்டா 4:30 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு இல்லையா ஒரு தூரம் நகர அடிப்பா. இப்பவும் உண்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கைங்கரியால் எல்லாரும் எழுந்திருக்கிறதுக்காக இல்லையா. அப்போ எழுந்தாதான் அமரவர்கள் இல்லையா எல்லாம் வந்து தீர்த்தாமாடி இல்லையா அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு கரெக்டா விஸ்வரூபத்துக்கு வர முடியும். அதுக்கு பேரு அது மாதிரி விழிசங்குன்னு என்ன அர்த்தம்? எல்லாரையும் பெருமாளுடைய சன்னதிக்கு இல்லையா தர்மமாசுக்கு ஆராதனத்துக்கு இல்லையா அழைக்கக்கூடியதான ஒளி. விழியினாக விழித்தல்னா அழைத்தல் கூப்பிடுது. இது ஜாமத்துல ஊதக்கூடியதான மணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சங்கு இல்லை, இது விழிசங்கு. இது வெள்ளை விழிசங்கு. இது பரமசாத்விகமாக இல்லையா பெருமாள் இல்லையா சங்கமே சத்துவகுண பிரதானமானது. அந்த பிரணவ பெருமகி பாஞ்சஜன்ய கிரமேண சுவாத்மாதம் ரங்கநாதா இல்லையா முகரிதமிதி ஸ்வயம் சம்மோதத்தை அதிகரண சாராவளியில் சாதிக்கிறார் இல்லையா. பிரணவம் இருக்கு இல்லையா, பிரணவமும் பாஞ்சஜன்யமும் ஆகாரத்திலையும் ஒத்திருக்கும், அர்த்தத்திலையும் ஒத்திருக்கும். இல்ல சங்கமானது பிரணவம் போல இருக்கும். பிரணவ மகிமவத் பாஞ்சஜன்ய கிரமேன அதனுடைய உருவம் மட்டும் அது பிரணவத்தை போல இருக்காது இல்லையா. அது எழுப்பக்கூடிய துவனி இருக்கு இல்லையா, அதுவும் பிரணவத்தோடு சர்க்கத்தை ஊதினா இருக்கும் சத்தம் கேட்கும் இல்லையா. அத சங்கத்பானத்துடைய அர்த்தமும் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா பகவத் சேஷபூதர்களை பகவத் கைங்கரியத்துக்கு அழைக்கக்கூடியதாக. அதனால இல்லையா ரூபத்தினாலும் சப்தத்தினாலேயும் அந்த சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தினாலேயும் பிரணவத்தை ஒத்திருக்கக்கூடிய பாண்டஜன்யத்தை வெள்ளை விழிசை, வெள்ளைங்கிற சப்தத்துக்கு பரம சத்துவகுணம் புரிஞ்சதான சாத்விகமான வெள்ளை விழிசங்கி இல்லையா. வெள்ளை விழிசங்கி பேரறவன் கேட்கலையும் இல்லையா. பேரறவன் அர்த்தம் இல்லையா அந்த பரிசத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் எழுப்பி பகவத் கைங்கரியத்தை பகவத் ஆராதனத்தை உடனடியாக ஈடுபடுத்தக்கூடியதான வெள்ளை விழிசங்கின் பேரறவன் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையோ அக்காலத்துல ஒலிக்கக்கூடியதான ஏதோ தேவதாந்திர கோவிலேருந்து ஒலிக்க இல்லையா. தேவதாந்திரங்களுக்கு 2 தான் பிரதான ஆராதனை காலம். ஒன்னும் இல்லையா நல்ல உச்சி வெயில், 2வது என்னன்னு கேட்டா நடுகாத்து. அப்படி இல்லாமல் இது புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசை. புல்லரையன் புல் அப்படின்னாக்க பட்சி இல்லையா. புல்லுங்கிற சப்தமானது அப்புள்ளின் பின் போன தனி நெஞ்சமே இல்ல, தனி நெஞ்சம் முன்னவர் புள்ளே கவர்ந்தது தன்னந்துராய் கிணி நெஞ்சம் இங்கு கவர்வது யாமிலும் நீ நடுவே முனிவஞ்ச பேச்சு முளைச்சு வைத்தான் முடிசூடுதுராய் பனிநஞ்ச மாறுதமே எம்மதாவி பனிப்பியல். இப்ப பராமரிச நாயகிய இல்லையா ஒரு வாடைக்காற்று வந்து இல்ல ரொம்ப கொடுமையாக நலிக்குது. அந்த வாடைக்காற்றை பார்த்து அவர் நினைக்கிறா இது சாமான்யமான வாடைக்காற்று இல்லை, நம்ம நினைவதற்காக நம்ம துன்பப்படுத்துவதற்காக யாரோ விசேஷித்து அனுப்பினதான இது வாடைக்காற்று. இந்த வாடைக்காற்று யார் அனுப்பினதாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம மேல ரொம்ப கோபம் கொண்டு நம்ம நலிவதற்கு நம்ம துன்பப்படுத்துறதுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் பிரசக்தி காரணம் இருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டா பெருமாள் திருமுடியில் சாத்தினதான திருத்துவர்
அந்த திருத்துவாயின் மனம் வேற இந்த வாடைக்காட்டுல வரும். சரி, பெருமாளுடைய சில திருமுடியில் இருக்கிறதா திருத்துவாய்க்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோபம்னு கேட்டாக்க நமக்கு இருக்கிற ஒரு மனசை அந்த திருத்துவாய்களுக்கு நாம இழப்போம்னு அந்த அதை எதிர்பார்த்தது. இவள் மனதை நம்மளுக்கு ஒன்று இழப்பன்னு எதிர்பார்த்தது. அது முடியாம போச்சு. ஏன்? அதனால நம்முடைய மனதை சமர்ப்பிக்க பெறாததான திருத்துடாயானது நம்ம மேலும் கோபத்தோடு நடிக்கிறது. நியாயம்தான் இல்லையா? எம்மதாதி பதிப்பது இயல்வே. இயல்வேன்னு தான், இது நேச்சுரல், இது சுவாபாவிகம் தான். அந்த திருத்துவாய்க்கு மனசை ஏன் கொடுக்க முடியாம போச்சுன்னு கேட்டா, தனி நெஞ்சம் இருக்கிறதான ஒரு மனசு தனி நெஞ்சம் முன்னவர் புள்ளே கவர்ந்தது. பெருமாள் இல்லையா அப்படி ஆரோக்கியத்து பெருமாள் எழுந்தருளி இல்ல எல்லா இடத்துலயும் பெருமாள் சஞ்சாரம் பண்றதான அந்த கருப்புமானுக்கார பெரிய திருவடி இல்லையா. நானே பெருமாளிடத்தை மனசை பறி கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். நான் பெருமாளத்தை பறி கொடுக்கணும்னு வைத்திருந்த ஒரே மனசானது தனி நெஞ்சம் முன் அவர் புள்ளே கவர்ந்தது. இப்ப தன்னந்துடாக்கினி நெஞ்சம் இங்கு கதர்வது யாமிடம். இது இன்னொரு மனதை வச்சு இந்த தன்னந்துடாய்க்கு கொடுக்கலான்னு பார்த்தா, இந்த தன்னந்துடாக்கினி நெஞ்சம் இங்கு கவர்வது யாமிடம். நீ நடுவே முனிவஞ்ச பேச்சு முறை சுவைத்தார் இல்லையா. முடிசூடு துடாய் பனி நெஞ்ச மாறுதமே எம்மதாவி பனிப்பியல்வே. அதனால என்னிடத்துல இல்லையா ரொம்ப ஒரு மனசு இவள் மனசை நமக்கு நினைச்சிருந்தோம், அதை அந்த பட்சியினிடத்தையே கொடுத்துட்டா இல்லையா. நம் வரையிலும் இவள் மனசு வரலையேன்னு சொல்லி கோபப்பட்ட இல்லையா. அது அது என்ன கேட்டாக்க, அந்த பேச்சினிடத்துல அவன் சாப்பிட்டதான விஷமெல்லாம் தலைக்கேறி கிடக்கு. நீ நடுவே முனிவஞ்ச பேச்சு முறை சுவைத்தான் முடிசூடுதுடாய் பனி நெஞ்ச மாறுதமே எம்மதாதி. அது அப்படி தெளிக்கிறது. ஏன்னு கேட்டா விஷமாக தெளிக்கிறது. எங்க விஷம் கேட்டாக்க, அவள் பூத்தனையினிடத்துல இவன் பரிகிறதான விஷ சன்யம் பூரா தலையேறி கிடக்கு. அந்த தலையில முடிச்சுதான திருத்துழாயானபடினால அது விஷவேகத்தோடு அவ்வளவு பொறுமையாக நலிக்கிறது. இதுக்கு எதுக்காக இவ்வளவு சொன்னோம் கேட்டா, புல்லுங்க சப்தத்தை ஆழ்வார் இல்லையா பட்சிராஜனான புல் பட்சிக்கெல்லாம் அரசனா புல்னா பட்சி பட்சிராஜனாகிற பெரிய திருவடிதான் இங்க புல்லுங்க சப்தத்தால் சொல்லப்படுற. புல்லும் சிலம்பினா இல்லையா. புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விடிசங்கம் கேட்டு. புல்லரையன் கோவில் புல்லுனாக கருத்மா பெரிய திருவடி, அவருக்கு அரையன். அரையன்ற சப்தத்துக்கு சேஷி சுவாமின்னு அர்த்தம். நித்திய கைங்கரிய நிரந்தராக இருக்கக்கூடிய இல்லையா விண்ணுளார் பெருமாளுக்கு அடிமை செய்வாராக இருக்கக்கூடிய அந்த புல்லரை புல் இருக்கு அந்த கருத்மா பெரிய திருவடி, அவருக்கு அரையராக அவருக்கு சேஷியாக இருக்கக்கூடிய சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய பகவான் புல்லரையன். அந்த புல்லரையன் கோவில் அப்படிங்கிறதாவது நன்னா பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் பகவான் விஷ்ணுவானவர் அவர் எழுந்திருக்கக்கூடியதான திருக்கோவில் சிவபதியான பகவானுடைய திருக்கோவில். அந்த திருக்கோவிலிருந்து வெள்ளை விடிகங்கின் பேரரவம். அந்த பேரரவன் கேட்டிலையோ முன்ன சொன்ன பட்சிகளுடைய சிலம்பரை காட்டிலும் இல்லையா சாத்விகர்களான நமக்கு இதுவல்லவோ இல்லையா பிராபாத்திக லட்சணம், இதுவல்லவோ பிரமாணமான லட்சணம். இதை கேட்டு எழுந்திருக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அதுக்கு மேல புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசங்கம் பேரவன் கேட்டிலையோ பிள்ளார் எழுந்திரால் பேய்முறை நெஞ்சுண்டு கள்ளத்தகடன் கலக்கடிய காலோச்சி வெள்ளத்தவர்கள் துயிலமந்த வித்தினை உள்ளத்திற்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளை எழுந்து ஹரியந்த பேரவும் உள்ளம் புகுந்து இல்லையா உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து எழுந்திரார் இல்லையா. இதெல்லாம் போகட்டும் இல்லையா. முனிவர்களும் யோகிகளும் இல்லையா. முனிவர்கள் அப்படின்னா யாரு? ஆனவரதம் பகவானை இல்லையா மனசுல மனனம் பண்ணி இல்லையா முனைய மனசீலகா முனியின்னு சொல்ல முடியா. அனவரதம் பகவானையே மனசுல வைத்து இல்லையா தியானம் பண்ணக்கூடியவர்களான மனசீலர்களாக இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள். யோகிகள் யோகின்னு அர்த்தம் அனவரதம் பகவத் கைங்கரிய ரூபமாக இல்லையா கர்மாக்களை எல்லாம் அனுஷ்டிக்கக்கூடியவர்களான யோகிகள் சப்தத்துக்கு கர்ம யோகின்னு அர்த்தம். முனிவர்கள் சப்தத்துக்கு ஞான யோகின்னு அர்த்தம். அனவரதம் பகவான தியானம் பண்ணக்கூடிய மனசீலரான தியானசீலரான முனிவர்கள் என்ன?
அனவரதம் இல்லையா பகவானையே மனதில் கொண்டு அந்த பகவத் கைங்கரிய ரூபமாக சர்வ கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கக்கூடியவர்களான தர்மனிஷ்டர்களான யோகிகள் என்ன. இந்த முனிவர்களும் யோகிகளும் இல்லையா மெல்ல எழுந்து ஹரி என்கிற பேரதனத்தை எழுப்புகிறார்களோ இது உன்னுடையதான உள்ளத்திலே பட்டு குளிர்ந்து உன்னை எழுப்பவில்லையோ? இதை கேட்டு எழுந்திருக்க மாட்டார்கள் சாதிக்கிறார். முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ற பேரதம். அந்த முனிவர்களும் யோகிகளும் எதை மனதில் கொண்டு ஹரி என்கிற பேரதத்தை பெரும்பாலும் எழுந்து ஹரி என்கிறதான பேரதத்தை எழுப்புகிறவர்கள் எதை மனசுல தியானிக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டா பேய்முறை நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கடிய காலோச்சி வெள்ளத்தளவினை துயில வந்த வித்தினை இல்லையா. இதுல பகவானுடையதான 5 அவஸ்தைகளும் இருக்கு. புள்ளரையன் கோவில் சொன்னதால அர்ச்சையை சொல்லிட்டு இல்லையா, புள்ளரையன் கோவில்ங்கிறதால அர்ச்சைங்கிறதான அவஸ்தா விசேஷத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கு மேல கள்ளச்சகடம் பேய்முறை நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி என்கிற வந்தும் இல்லையா கிருஷ்ணாவதார விஷயங்களை சொல்றதால விபவாவதாரத்தை சொல்லிட்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி இல்லையா வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்தங்கிறதாவது வியூகத்தை சொல்றது. வித்தினை அப்படிங்கிறது சர்வ ஜெகத்துக்கு காரணபூதமான பரத்தை சொல்றது. இது உள்ளத்திற்கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் அந்தர்யாமி சொல்றது. கீழே 5 பாசுரம், இது 6வது பாசுரம். கீழே 5 பாசுரங்கள்னால ஓரொரு பாசுரத்தை அனுசந்திக்கப்பட்டதான அந்த பகவானுடைய 5 அவஸ்தைகளையும் சேர்த்து இந்த பாசுரத்தை சம்மம் பண்ற. முதல்ல நாராயணனே அப்படின்னு சொன்னதால பரத்தையும், பார்க்கடலுள் பையத்து இந்த பரமன் என்பதனால வியூகத்தையும், ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் அப்படிங்கிறதுனால விபவாவதாரத்தையும், பாழியந்தோளுடைய பத்மநாபன் அப்படின்னு சொன்னதால அர்ச்சாவதாரத்தையும் இல்லையா, மாயனை மண்ணும் மடமதுரை வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கங்கிறதுனால ஆர்தனன் அந்தரியாமி சொல்லிட்டு சொன்ன 5ஐயும் இந்த பாசுரத்தை சேர்த்து புள்ளரையன் கோவில்ங்கிறதுனால அர்ச்சையையும், வித்து என்கிறதுனால பரப்பத்தையும், வெள்ளப்பறவை அரவினில் வெள்ளத்து அரவினில் வெள்ளத்துன தீர்த்தத்துல இல்லையா அரவில்னாக்க இல்லையா திருவனந்தாள் மேல பள்ளி கொண்டு இருக்கிறதான இல்லையா வியூகத்தையும் இல்லையா கள்ளச்சக பேய்வல் வந்து உண்டு கள்ளச்சக கலக்கழிய கால உச்சிங்கிறதுனால விவாவதாரத்தையும் சொல்லிட்டு அப்படின்னு இதுக்கு பூர்வாச்சாரியர்களுடைய நிர்வாகம். இப்படி முனிவர்களும் யோகிகளும் பகவானே இல்லையா அம்பஸ்ய பாரே புவனஸ்ய மத்தியே நாட்டஸ்ய பிருஷ்டே மகதோ மகிய சுக்ரேன ஜோதிகும் கமனு பிரவிஷ்டா பிரஜாபதி சரதி கர்ப்பே அந்தகான்னு சொல்லி இப்படி உபனிஷத்துக்கள்லாம் கோஷிக்கக்கூடிய பகவானுடைய பரவியூக விபவ அர்ச்ச அந்தர்யாமியாகிற 5 அவஸ்தைகளையும் மனசுல நித்தியமாக தியானித்து வெள்ள பகவானை அனவரதமாக இல்லையா சர்வாவஸ்தைகளை அனுசரித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து இல்லையா மெல்ல எழுந்துங்கிறது என்ன, அதாவது திடுக்கிற எழுந்திருக்காம முதல்ல பகவான் மனசுல நினைச்சிட்டு மெதுவா படுக்கையில எழுந்து உட்கார்ந்து இல்லையா அந்த பகவானுடைய இல்லையா நன்னா திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை பரமாகிற இல்லையா நிச்சயோதிதமான விக்கிரகத்தை சாந்தோதிதமான விக்கிரகத்தை இல்லையா தேவ மனுஷிய இல்லையா சிறிய சாவராதிகளுக்கு இல்லையா சஜாத்தியமாக பண்ணி கொண்டு அவன் அவதரித்ததான அந்த விவோமாகிற திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை இல்லையா அதுக்கப்புறம் அர்ச்சையில புகந்தருடைய திவ்ய தேசங்கள்லாம் இல்லையா ஸ்வயம் வக்தம் இல்லையா ஆர்ஷம் சைத்தம்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த திவ்ய தேசங்கள் எழுந்திருக்கக்கூடியதான அர்ஷாரூபியான அற்புதமான திவ்ய விக்கிரகத்தை எல்லாத்துக்கும் மேல இல்லையா இது எல்லாத்தையும் அழகு எதுன்னு கேட்டாங்க நாம பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்பட்டா அதையும் பார்க்கலாம், ஆசைப்படுறது இல்லை. எல்லாத்தையும் அழகான ரூபம் என்னன்னு கேட்டா கண்கள் சிவந்து பெரியவாய் வாயும் சிவந்து உள்ளே வெண்பல் விலகு சுடவிலகு விலகு மக குண்டலன் கொண்டல் வண்ணன் குனிசாங்கன் 4 தோழன் சுடர்முடியன் பொன்சங்கரை வாழாழியா ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே ஆசை.
இப்படிப்பட்ட அழகு பரவத்திலையும் கிடையாது பெருமாள் இல்லையா, இப்படிப்பட்ட அழகு யுகத்திலையும் கிடையாது, இப்படிப்பட்ட அழகு இல்லையா அச்சையிலையும் கிடையாது, இப்படிப்பட்ட அழகு இல்லையா உள்ள இருக்கிற ஹார்டனுடைய அழகு. கண்கள் சிவந்து கண்கள் ரெண்டும் ஆசிரியர்கள் பக்கம் உள்ள வாத்சல்யத்தினாலே, ஆசிர விரோதிகள் பக்கத்தில் உள்ளதானே இல்லையா அந்த கோபத்தினாலேயும் இல்லையா தனக்கே சுவாபாவிகமாக உள்ள ஐஸ்வர்யத்தினாலேயும் கண்கள் சிவந்து, கண்கள் சிவந்து விட்டு கண்கள் சிவந்து பெரியவாய், பெரியவாய்னாக இல்ல பெரியனவாய் நன்று அகன்று நான் படர்ந்த திருக்கண்கள் சிவந்து, கண்கள் சிவந்து பெரியவாய் இல்லையா வாயும் சிவந்து உள்ளே இல்லையா இதை இந்த திருக்கண்களை பார்த்தாக்க இல்லையா கீழே இருக்கிற மந்தஸ்மிதமானது அதை செய்யவாய், உள்ளே வெண்பல் நிலகு சுடர் இலகு, அந்த செய்ய வாய்க்குள்ளே வெண்பல் வெண்பல் இலகு இலகுதல்னா நன்கு வெண்மையா பிரகாசிக்கிறது, உள்ளே வெண்பல் இலகு, அதுக்கு இல்லையா ரெண்டு புறத்தையும் இருக்க திருக்காதுகள்ல இல்லையா விலகு இலகு விலகு மகர குண்டலம், இலகு விலகுன்னு அர்த்தம், அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே இல்ல பெண்டுலம் இல்லையா ஆசிரியர் மாதிரி வெண்பல் நிலகு விலகு மகர குண்டல் அர்த்தம், கொண்டல் வண்ணம் இல்ல நீருண்ட திருமேகம் மேகம் போல திருநகத்தை உடையவர், புனி சார்ந்தன் இல்லையா சத்ருக்கள் எல்லாம் பார்த்தா இல்லையா ஆஞ்சி இல்லையா அது அந்த பெருமாள் கையில் இருக்கிறதான சார்ந்தத்தை பார்த்த உடனே இல்லையா அவர்கள்லாம் தங்களுடைய பிராண விடும்படியாக அப்படிப்பட்ட வியாபாரத்தை பண்ணக்கூடிய புனி சார்ந்தன் இல்லையா, 4 தோழர் சுடர் முடியன் ஒன் சங்கடைவாள் ஆழியான் ஒருவன் அடியேன் உள்ளானே அந்த அந்தர்யாமியினுடைய ரூபத்தினுடைய அழக ஆழ்வா சாதிக்கிறார். இவ்வளவும் இப்படி கள்ளச்சகடம் கலக்கடிய காலோச்சி வெள்ளத்தரங்கள் துயிலமர்ந்த வித்தினை இப்ப எம்பெருமானை அவனுடைய தரம் என்ன, வியூகம் என்ன, விபவம் என்ன, அச்சை என்ன, அந்தர்யாமி என்னன்னு இந்த 5 விதமான ஆக்காரங்களையும் அவர்கள் மனசுல ஸ்திரமாக தியானித்துக் கொண்டு பின்மாறு எழுந்து ஹரி ஹரி இது சப்த குத்வகா உச்சாரியன்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த உச்சாரணத்தோட கூட அவர்கள் எழுப்பக்கூடியதான் அந்த பேரொலியானது அது உள்ள புகுந்து உன்னுடைய மனதில் புகுந்து குளிர்ந்து உன்னை எழுப்பவில்லையோ அப்படின்னு கேட்கிறேன். இது சாமான்யமாக இலட்சிகள் அனுபவிக்கிறதான விரத்தத்துல அந்த முன்னாலும் எழுந்த இலட்சிகள் எல்லாம் பின்னால் இன்னும் எழுந்து வராமல் இருக்கிற இலட்சிகளை போய் எழுப்புறதுல இது முதல்ல இந்த பகவத் விஷயத்துக்கு புதியவளாக இருக்கக்கூடியதான இப்படிப்பட்ட பிராபாத்திக விடியற் காலைக்குள்ள லட்சணங்களை சொல்லி அவளை எழுப்பினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இந்த பாசத்துக்கு சாமான்யமாக இல்ல எழுச்சியாக பேசுற பேச்சு. இதை ஆண்டாள் தன்னுடையதான திருவாக்கால இல்லையா தன் திருவுள்ளத்தை சொல்லும் போது இது ஆண்டாளுடைய பாபதேசமாக ஆண்டாளுடைய தன் வார்த்தையாக இது என்ன சொல்றது. நேற்றைக்கு இல்லையா ஆச்சாரியத்துல இல்லையா பிரார்த்தித்தார்கள் 4வது பாசுரத்துல இல்லையா 5வது பாசுரத்துல ஆச்சாரிய குரு பரம்பரையை வந்தனம் பண்ணி ஆச்சாரியன் திருமுன்னால போய் இல்லையா பிரார்த்தித்த அர்த்தத்தை இப்ப ஆச்சாரியன் முதல்ல இவர்களுக்கு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க இவன் ஆச்சாரியன் இந்த ஆச்சாரியத்துல சிஷ்யன் இல்லையா விஷய கிரகணத்துக்கு ஞானத்தை பெறுவதற்கு காலசேவத்துக்கு போனா ஆச்சாரியன் முதல்ல சிஷ்யனுக்கு என்ன சொல்லுவார், ஆன்மீகம் சொல்லுவார் இல்லையா. ஏன்னா மேலுள்ளதான இவன் ஆச்சாரியத்திலிருந்து உபதேசத்தால பெறக்கூடிய ஞானம் பூரா இவன் மனதில் நிலை பெற்று நிற்பதற்கு என்ன வேணும், கிரியாவானேஷம் பிரம்மவிதாம் வரிஷ்டா கஷாயே கர்ம விபக்வே தத்தோ ஞானம் பிரவர்த்ததேன்னு சொல்லி ஞானோற்பத்தி விரோதிகளான பாப்பங்கள் எல்லாம் அகழ்வதற்கு என்ன பண்ணணும் இல்லையா, தன்னுடைய நித்திய நைமித்திய கர்மாக்களையும் தனக்கு சக்கியமான வர்ணாசிரம தர்மங்களையும் பலத்திர அபிசந்தி இல்லாமல் பகவத் ஆராதனை ரூபா அனுஷ்டிக்கிறவனுக்குத்தான் இல்லையா ஞானத்தினுடைய பிரகாசம் ஏற்படுங்கிற காரணத்தால ஆச்சாரியர் முதல்ல இப்போ சம்பிரதாயத்தை முதல்ல என்னன்னு கேட்டாங்க ஆன்மீக காலக்ஷேபம் தொடங்கிதான் மற்ற காலக்ஷேபம். அதனால இப்போ நித்திய நைமித்திய கர்மானுஷ்டான ரூபமாகிற ஆன்மீக பிரகாரத்தை ஆச்சாரியத்திலிருந்து சிஷ்யன் உபதேசமாக பெறக்கூடியதான்னு
இந்த பாசுரத்தை விசேஷித்து சொல்லப்படுறது. நாம பண்றதான அனுஷ்டானங்களுக்கெல்லாம் எது பிரதானம் அப்படின்னு கேட்டாங்க, நாம பண்றதான அனுஷ்டானங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் ஒரு பக்கம் பிரமாணம், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரமானது இன்னொரு பக்கம் பிரமாணம். அதனாலதான் நமக்கு வைஷ்ணவர்கள் பேசும் இல்லையா. இன்னொருத்தர் நமக்கு பங்காளிகளே அவர்களுக்கு ஸ்மார்த்தர்கள் பேர். ஸ்மார்த்தர்கள்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்மார்த்தமான அனுஷ்டானத்தை உடையவர்கள். ஸ்மார்த்தம்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ருதிகளுடைய அர்த்தத்தை ஸ்மிருதிகளால் மட்டுமே உபபிரமணம் பண்ணி அந்த ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லப்பட்டதான அனுஷ்டானத்தை உடையவர்கள் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள். இப்ப நமக்கு சௌதஸ்மார்த்த கர்மாக்கள் தான் பிரதானம். அந்த சௌதஸ்மார்த்த கர்மாக்களோட ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர பிரமாணத்தையும் கலந்து நம்முடைய அனுஷ்டானம் இல்லையா. நாம பண்ணக்கூடியதான பெருமாள் முதல்ல ஆரம்பிச்சாக்க நாம பண்ணக்கூடிய நாம காலம்புற பிரதமா அனுசந்திக்கூடிய நிர்வேத காரிக்கைகள் இருக்கு இல்லையா, இவைகள்லாம் பாஞ்சராத்திரம். அதுக்கப்புறம் நாம் பண்றதான நாம தீர்த்தாமாகவே, இந்த தீர்த்தாமானது 2 வகையான தீர்த்தாமானது இருக்கு. ஒன்னும் முதல்ல தர்மசாஸ்திரோக்தமான அகமர்ஷண சூக்தாதிகள்லாம் விதிக்கப்பட்ட ஸ்நானம் ஒண்ணு உண்டு. நம்முடைய பூர்வாச்சாரங்கள் சாதிச்சுதான் மிருத்திகா ஸ்நானம் இல்லையா. இந்த ஸ்நானம் வந்து ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கு விகிதமான ஸ்நானம். மூணாவது இல்லையா, நான் ஸ்நானாங்க தர்ப்பணம் பண்ணோம் இல்லையா. நான் ஸ்நானாங்க தர்ப்பணத்துல இல்லையா இப்போ இந்த தர்மசாஸ்திரோக்தமான முதல்ல சொல்லப்பட்டதான ஸ்மார்த்தமான ஸ்நானத்தை பண்ணவர்களுக்கா இல்லையா, அந்த ஸ்நானத்தை பண்ணவர்களுக்கு அப்படியே ஈர வஸ்திரத்தை பிழிஞ்சு உடம்பை தொடர்ச்சி வஸ்திரத்தை பிழிஞ்சு ஊத்திட்டு அப்படியே ஸ்நானாங்க தர்ப்பணம் பண்ண வேண்டியது இல்லையா. இது ஸ்மார்த்த விதி இல்லையா. வைஷ்ணவ விதி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க இல்லையா, அதோட ஸ்நானாங்க தர்ப்பணத்தை பண்ணாமல் இல்லையா வஸ்திரம் உடுத்திண்டு திருவங்கா பெற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு முன்னால ஸ்நானாங்க தர்ப்பணத்தை பண்ணிட்டு சந்தியாவந்தனம் பண்றதுங்கிறது, ஏதாவது இல்லையா தீர்த்தா மாட்டிட்டு அப்படியே வஸ்திரத்தை இல்லையா பிழிஞ்சி உதறி உடுத்திண்டு அப்படியே இல்லையா ஸ்நானாங்க தர்ப்பணத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வேஷ்டி உடுத்திக்கிறதுங்கிறதானது கேவல ஸ்மார்த்த விதி இல்லையா. வைஷ்ணவ விதி என்னன்னு கேட்டாக்க அப்படி இல்லாமல் முதல்ல தீர்த்தாமானு வேஷ்டி உடுத்திட்டு நான் திருவன்காப்பு சாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்நானாங்க தர்ப்பணம் பண்றது அப்படிங்கிறதானது இல்லையா. இது வைஷ்ணவ விதி, இது பாஞ்சராத்திரத்தினுடைய இம்பாக்ட் இல்லையா. அடுத்தபடியா சந்தியாவந்தனம் ஆன உடனே அவர்களுக்கு உடனே இல்லையா நிச்சயப்படி பண்றதான தேவரிஷி காண்பிஷி தர்ப்பணம் இல்லையா. நமக்கு அப்படி இல்லை, நமக்கு முதல்ல சந்தியாவந்தனம் முடிஞ்ச உடனே இல்லையா மந்திர திரைங்களுடைய ஜபம், அதுக்கப்புறம் ஆதார சக்தி தர்ப்பணம், அப்பதான் காண்பிஷி தர்ப்பணம் இல்லையா. ஆதார சக்தி தர்ப்பணத்தை எப்படியான்னு பண்ணணும் இல்லையா. ஒரு மாசம் பிரசவ வச்சனம் பண்ணா கூட இல்லையா அதுக்கப்புறம் பிரசவம் எல்லாம் பண்ண முடியும். உபதேசம் பண்ணிக்கலாம், அது நானே கூட பண்ணலாம். வயசு ஆதார சக்தியில இன்னும் நிச்சயம் முழு ஆதார சக்தி பூர்ணமா பண்ணாதான் ஆதார சக்திக்கு ஒரு அப்ரிட்ஜ் எடிஷன் இருக்கு. அது கோடியாம் சுவாமி லக்வா நிகழ்த்த சாட்சிருக்காரு இல்லையா. அது ரொம்ப சுலபமா பண்ணலாம். அது பண்ணா பூர்ணமான ஆதார சக்தி அதில் அடங்கியிருக்கு. அது ஆதார சக்தி தர்ப்பணம் நாம பண்ணுவோம். நாம பண்ற பகவத் ஆராதனனுக்கு இந்த பகவத் ஆராதனம் இவைகள் எல்லாமே பாஞ்சராத்திர பிரமாணம். மேலும் நம்முடைய பாஞ்சராத்திரத்துல இல்லையா அந்த சொல்லப்பட்ட பஞ்சகால பிரக்கிரியை இருக்கு இல்லையா, அந்த அபிகமன உபாதான இர்ஜியா சுவாத்தியாய யோகாதிகள் இருக்கு இல்லையா. அதாவது நம்முடைய அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் நாம் அதுக்குன்னு ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளை விடலை. ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லப்பட்ட கர்மாக்களோட ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரம் சொல்லப்பட்டவர்களோடு சேர்த்து நம்முடைய அனுஷ்டானம். ஸ்மார்த்தர்களுடைய அனுஷ்டானமானது வெறும் ஸ்மிருதிகளை மட்டும் உண்டு. இத
நம்முடையதான ஆன்மீகம் நம்முடையதான அனுஷ்டான பிரகாரம் போறத முதல்ல சொல்றா. புள்ளும் சிலம்பினகான் புள்ளரகன் கோவில் வெள்ளை விழிகையின் பேரரவன் கேட்டது. புள்ளும் புல் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு இல்லையா வேதம்ங்கிற பரியந்த அர்த்தம். புல்லுங்கிற சப்தத்துக்கு பட்சி, பட்சிங்கிற சப்தத்துக்கு பட்சிராஜனான பெரிய திருவடி. அந்த கருத்மா பெரிய திருவடி இருக்காரு, அவர் தான் சாட்சாத் வேதஸ்வரூபம். அவர் தான் சர்வ வேதங்களை தனக்கு சரீரமாக கொண்டு வேதாத்மா அவர் தான். சுபர்ணோசி கருத்மா திருவிருத்தே சிரா ஜாயத்ரம் சந்தகா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ருதி நாம் அத்தியனம் பண்றதானே இல்லையா. தைத்திரிய சம்ஹிதை இருக்கு இல்லையா, தைத்திரிய சம்ஹிதையிலேயே இல்லையா முதல் காண்டத்தினுடைய 8வது பிரஷ்னத்துல சுபர்ணோசி கருத்மான், ஹே கருத்மானே சுபர்ணோசி கருத்மான். சுபர்ணகான்னு அர்த்தம் அழகியதான சிறைகளை கொண்ட சோபனாக இல்லையா பர்ண ஆயுஷா இல்லையா சுபர்ணகா. சுபர்ணகான அழகான இல்லையா இறக்கைகளை கொண்ட ஹே கருத்மன். திருவிருத்தே சிரகா, திருவிருத்து சொல்லக்கூடியதான வேதத்தில் உள்ள சந்தோஷம் உங்களுடைய சிரசு. காயத்ரம் சற்று அப்படின்னு அந்த கருத்மானுடைய சரீரம் முழுவதும் வேத சந்தஸ்துகளாக வேதமே நிரூபணம் பண்ணி சொல்றது. சந்தோமயேன கருடேன சமுக்கியமான சக்ராயுதோபிய கமதாது யதோ கஜேந்திர. இந்த கஜேந்திரன் யார தன்னை ரட்சிக்கு சொல்லி கூப்பிட்டா இல்லையா, பெருமாளே கிருஷ்ணா விஷ்ணு நாராயணா என்ற ரட்சின்னு சொல்லல. அவன் இல்லையா நன்னா வேதாந்தத்துல பெருமாளுடைய திருநாமத்தை சொல்லாம வேதாந்தம் சொல்லப்பட்டதான பரதத்துவ லட்சணங்கள் அத்தனையும் சொல்லி இப்படிப்பட்ட லட்சணங்களை உடையதான எவன் ஒரு பரமாத்மாவோ எவன் உபரிடத்தை சொல்லப்பட்ட பரமபுருஷனோ அவன் என்னை ரட்சிக்கட்டும் சொன்னான். தஸ்மை நம பரேசாய பிரம்மனை அனந்த சக்தியை அரூபாய ஒரு ரூபாய நம ஆச்சரிய கர்மனை நம்ம ஆத்ம பிரதீபாய அப்படின்னு சொல்லி நமோ நமஸ்தே பகிலகாரணாய நிஷ்காரணாய அத்புதகாரணாய சர்வாகமாம்னாய மகார்ணவாய நமோபவர்காய பராயணாய குணார் அணிச்சன்ன விதூஷ்மபாய தட்சோப விஷ்ணூர்ஜிதமானசாய நைஷ்கர்ம பாவேன விவர்ஜிதாகம ஸ்வயம் பிரகாசாய நமஸ்கரோமி மாதிரி பிரபன்ன பசுபாத விமோக்ஷனாய முக்தாய பூரிகருவாய நமோலயாய சுவாந்தேன சர்வ தனுபுன் மனது பிரதீத பிரத்யக் திருஷே பகவதே பிருகதே நமஸ்தே ஆத்மாத்மஜாத்தம் கிரகவித்த ஜனேஷத்தை துஷ்பிராபணாய குணசங்க விவர்ஜிதாய யுக்தாத்ம ஹிருதயே பரிபாவிதாய ஞானாத்மனே பகவதே பிருகதே நமஸ்தே யந்தர்ம காமார்த்த விமுக்தி காமாக பஜந்த இஷ்டான் கதி மாப்னுவந்தி கிம் துவாசிதோ ராத்திய பீதேகவோகியம் கரோத்து மேதம் பகையோ விமோட்சணம். அவன் என்ன கேட்கிறான், யாரு வேதாந்த வேத்தியனான பரமபுருஷனோ அவன் என்ன ரட்சிக்க கடவன் சொல்றான். அதனால்தான் இல்லையா ஏவம் கஜேந்திரம் உபவர்ணித நிர்விசேஷம் பிரம்மாதையோ விவிதலிங்க பிதாபிமானாக நைதே யதாபு நிகிலாத்மகத்வாது தத்ராக்கிலா மரமையோ ஹரிராதிராது. அதனால பிரம்மாவோ ருத்ரனோ இந்திரனோ மற்றும் உள்ள தேவைகளோ நாகம் நாகம் நஜாகம் நஜ பகதி சாத்ருசோ மாத்ருசேஷுன்னு அவர்கள்லாம் என்ன கூப்பிடல இந்த யானைன்னு எட்ட நிற்கிறார்கள். இதனுடைய ரட்சணத்துக்கு இல்லையா புறப்பட்டு வந்தவன் யான்னு கேட்டாக்க இல்லையா பகவான். தம் தத்பதார்த்தம் உபலப்தி ஜெகன்னிவாசா ஸ்தோத்திரம் நிசன்ய திவிஜைகி சகதம் சுவத்பிகி சந்தோமயேன கருடேன சமுக்கியமான. இந்த பெருமாளுக்கானே தத்திர பகவான் ஹரிஹி ஆவிராசின்னு காட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாதவன், எல்லா இடத்துலையும் நிறைந்திருக்கிறவன், இருக்கிற இடத்துல அப்படியே வெளிப்பட வேண்டியவன் தானே. எதுக்காக இந்த சந்தோமயேன கருடேன இந்த கருத்மான் பெரிய திருவடியின் மேல ஏறிந்து அங்கிருந்து எதுக்காக இவ்வளவு துறையோடு புறப்பட்டு எதுக்காக இந்த சஞ்சார இந்த டிராவலே எதுக்காக பண்றான்னு கேட்டாக்க சந்தோமயன் அவன் கூப்பிட்டது பரமபுருஷனை. இவன் போய் பாரதத்துக்குள்ள லட்சணங்கள் சின்னங்கள் எல்லாம் போய் நின்னாக்க பட்டு போகும். நான் ஒன்னும் கூப்பிடலேன்னு என்ன பண்றது. ஆனால் தான் தான் வேதாந்த வேத்திய
வேத வேத்தியனான தத்துவம்னு காட்டுறதுக்கு வேதமயமான சந்தோமயேன கருடேன சமுக்கியமான சத்ராயுதோபியகமதாசேதோ கஜேந்திர சோம் தர சிறுபலேன கிரகீதார்த்த திருஷ்டுவா கருத்மணி ஹரிங்க உபாத்த சக்கரம் திருஷ்டுவா கருத்மணி ஹரிங்க உபாத்த அந்த கருடன் மேல ஏற்றிருந்ததுனால்தான் இவன் தான் தத்துவம் நம்பி அதுக்கப்புறம் தான் நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே சம்பீச்சு பீடிஜமக சகதாவதீர்ய சந்திராகமால் சரச கிருபயோஜகார கிராகாதே விபாடித முகாதரி நாகஜேந்திரம் சம்பஸ்யதா ஹரிதமூர்த்தது இந்த கஜேந்திர மூர்த்தத்தை ஸ்மரிக்கிறார் சுவாமி சந்தோமையேன கருடேன சமயமா இல்லையா அந்த கருத்மான் மேல இல்ல அது புறப்பட்டு போனால்தான் அந்த விசிஷ்டமான அதுதான் வேத வேத்தியனுடைய ஆகாரம். எது வேதம்? கருத்மான் தான் வேதாத்மா. அந்த கருத்மான் மேல அது மாதிரி வேதாத்மா விஹகேஸ்வர பணிபதி சையாசனம் வாகனம் வேதாத்மா விஹகம்னா பட்சி விஹகேஸ்வர பட்சிக்கெல்லாம் அரசராக இருக்கக்கூடிய கருத்மான் தெரிவித்து இருக்கார். அவர் தான் வேதாத்மா. புருடன் மணிபரமாக பொன்றா மூல பிரகிருதி மருவாக மான் தண்டாக தெருள் மருள்வாள் உரையாக ஆங்காரங்கள் சாந்தம் சங்காக மனம் திகிரியாக இடிகங்கள் ஈரைந்தும் சரங்களாக இருபூத மாலை வனமாலையாக கருடன் உருவாம் மறையின் பொருளாம். கருடன் உருவாம் மறை அதனுடைய பொருள் கண்ணன். அவன் கரிகிரி மேல் நின்று எது மறை எது கருடன் உருவாம் மறை இல்லையா? சாட்சாத் கருப்பானுடைய சரீரம் தான் வேதம்னு சொல்லும் இல்லையா? இங்க முதல்ல புல்லும் சிலம்பினா புல்லுங்கிற சப்தமானது இல்லையா ஏற்கனவே இல்லையா கருப்பான் பரிசம் போகக்கூடியது. அந்த கருப்பான் வேதமயனாக கருப்பான் வேதாத்மாவாக கருப்பான் வேத சரீரமாக கருடன் உருவாம் மறையாக மறையுருவாக கருடன் இருக்கிறபடினால இங்க இல்ல புல்லுங்கிற சப்தமானது வேதம்ங்கிற அர்த்தத்தோடு அந்த வேதங்கள் இருக்கு. அந்த வேதங்களுடையதான அது சிலம்பல். சிலம்பல்னாக வேதத்துக்கு சப்தம் இருக்கு, வேதத்துக்கு அர்த்தங்கள் இருக்கு, நமக்கு ஒண்ணு புரியுது. அதனால இந்த பட்சியினுடைய சிலம்பல் இருக்கு, அதுலயும் ஒரு சப்தம் இருக்கு, அதுலயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அது இன்னொரு அந்த இன்னொரு பட்சிக்கு புரியுமே நமக்கு புரியாது. அதனால இந்த புல்லும் சிலம்பல் வேதத்தினுடைய சப்தத்தை சிலம்பல் என்னன்னு கேட்டாக்க அல்பசூதர்களான நம்போன்றவர்களால அந்த சப்தத்தையோ அந்த அர்த்தத்தையோ இன்னது அறிய முடியாதுதானே. அப்படிப்பட்டதான் நித்தியமான அபௌருஷேயமான உபபிரமண சாப்பேட்சம் அர்த்தம். அதனுடைய அர்த்தத்தை அப்படியே அந்த வேத சப்தங்களை கொண்டு அதனுடைய அர்த்தத்தை அறிய முடியாது. அதுக்கு இதிகாச புராணாத்தியம் வேதம் சௌப பிரம்மையேன்னு சொல்லு சுதேரிவாசம் ஸ்மிருதி மன்வகட்சத்துன்னு சொல்ல முடியா. ஸ்மிருதிகளையும் இதிகாச புராணங்களையும் கொண்டல்லது. வேதத்தில் உள்ளதான கர்ம பாகத்துக்கெல்லாம் ஸ்மிருதிகள் தான் இல்லையா விளக்கம். அவைகள் தான் உபபிரம்மம். வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தத்துவங்கள் இருக்கே அதுக்கு இதிகாச புராணங்கள் தான் உபபிரம்மம். அதனால ஸ்மிருதி சிலம்பினங்கிற சப்தத்தால நமக்கு சாட்சாத்தார்த்தம் கொள்ள முடியாததான ஸ்மிருதிகளையும் இதிகாச புராணங்களையும் உபபிரமணமா அபேட்சிக்கக்கூடிய ஸ்ருதிகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் எல்லாம் சிலம்பின. இது இல்லையா அனுஷ்டானத்துக்கு முதல் பிரமாணம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சௌத்தஸ்மார்த்தங்கள். அடுத்தபடியா புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசன். புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசங்கிறது ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரத்தை காட்டுறது. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் எதுக்காக ஏற்பட்டது? முதல்ல சாஸ்திரம் ஏற்பட்டது பெருமாளுடைய சந்நிதி நிர்மாணம், பெருமாளுடைய சந்நிதியினுடைய சப்ரோக்ஷணம், பெருமாளுடைய சந்நிதியில இல்லையா பகவத் விக்கிரகாதி பிரதிஷ்டை. அப்படி பண்ணப்பட்ட விக்கிரகம் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட விக்கிரகங்களுக்கு நித்திய ஆராதனை. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷம் பூரா கொண்டாடக்கூடிய உற்சவங்கள் இவைகள் எல்லாம் சொல்றதுதான் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கு பிரதானமா. பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் எதுக்கு ஏற்பட்டது? அர்ச்சாவதாரத்திற்கு பகவானை ஆராதிப்பதற்காக ஏற்பட்ட சாஸ்திரம். முதல்ல ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திரத்துக்கு ஆலய நிர்மாணம் பண்றதுக்கான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல இருந்து ஆலய நிர்மாணம் பண்ணுவதற்குரியதான இல்லையா அந்த கல் முதலானவர்களை கூட அதுக்குரிய லட்சணம் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கப்புறம் பகவான் ஆலய நிர்மாண பிரகாரங்கள்லாம் சொல்லி அந்த பகவான் நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஆலயத்துக்கு
இல்லையா மற்ற பிம்ப ரூபமாக பெருமாள் அதில் கொண்டு பிரதிஷ்டை பண்ணி சப்ரோக்ஷனாதிகளை பண்றது. அதுக்கப்புறம் பெருமாள் தான் நித்திய ஆராதனாதிகள். அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு நித்தியோத்சவம், பட்சோத்சவம், மாசோத்சவ, சம்வத்சரோத்சவங்கள், அந்த இவைகள் எல்லாம் இல்லையா மொத்தமா பெருமாளுடைய அர்ச்சாவதார ஆராதனத்துக்காக ஏற்பட்டது ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம். ஸ்ரீபாஞ்சர சாஸ்திரம் பரம சாத்விகமான சாஸ்திரமானது. பகவானுடைய ஆராதனை தான் இப்ப ஆராதன பிரகாரங்களை சொல்லி எல்லாரையும் அதில் ஈடுபடுத்தக்கூடியது இருக்கு. அதான் புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசன். அந்த வெள்ளை விழிசங்கின் பேரர்வம் இருக்கு. அதுதான் இல்லையா அந்த நம்முடைய இல்லையா ஸ்மிருதிகளோடு சேர்த்து அனுஷ்டிக்கப்படுகிறதான இல்லையா வைஷ்ணவ அனுஷ்டானத்தினுடைய பிரமாணம். பேரறவம்னாக்க இல்லையா யாராலையும் பாதிக்க முடியாது, ஒழிக்க ஒண்ணாததான பிரமாணம். இப்போ புல்லும் கிளம்பினகான் அப்படிங்கிறதால ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளுடைய பிராமான்யம் காட்டப்பட்டது. இரண்டாவது வெள்ளை விழி புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் அப்படின்னு சொன்னது இல்லையா ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரத்தை. இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளையும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்திரத்தையும் இவைகள் ரெண்டையும் பிரமாணமாக கொண்டு உள்ளதான் நம்முடைய அனுஷ்டானத்தை சொல்லி இதை கொண்டு ஆராதிக்கப்படுகிறதான பகவானுடைய சொரூபத்தை சொல்றது. முதல்ல இல்லையா நம்முடைய அனுஷ்டானமானது இல்லையா பகவான் இல்லையா ராமகிருஷ்ணன் சிம்மாதிகளான அந்த ரூபங்கள் இருக்கு. அந்த பகவானுடையதான அப்ராகிருதமான அசாதாரண விக்கிரகங்கள் இவைகள் அந்த இல்ல ஆராதிக்கக்கூடியதான ரூபங்களே எப்படிப்பட்ட ரூபங்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க முதல்ல இவ்வளவு திவ்யங்கள்ல போனா எல்லாமே விபவாவதாரத்தினுடைய அர்ச்சைகள் தான். இங்க போறான் இல்லையா திருவள்ளூர்ல யாருன்னு கேட்டா ராகவன் இல்லையா, இங்க போனா யாருன்னு கேட்டாக்க இல்லையா கண்ணன் கரிகிரிமேன். அப்படிப்பட்ட இல்லையா விபவாவதாரங்கள் தான் அர்ச்சையில தோற்றமளிக்கும். பின்னார் வணங்கும் சோதி அப்படின்னாங்க இல்லையா பெருமாளை எதுக்காக அர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கான்னு கேட்டாக்க விபவாவதார காலத்துல அவைகளை இல்லையா அனுபவித்து அவைகளை ஆராதிப்பதற்கு பிற்பாடரா போனவர்களுக்காகவே பகவான் இல்லையா கண்டு வைத்து இனிது கொண்ட காலா என்னும் கடிமொழிகள் கனபுரத்தின் கனியே என்னும் மண்டமர கூத்தாடி மகிழ்ந்தாய் என்னும் வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தாய் என்னும் வேந்தசருள் குலங்களைந்த வேந்தே என்னும் விருதுரைநூல் திருநறியூர் நின்றாய் என்னும் துண்டுகுடர் கருணெருத்தன் துணையே என்னும் துணைமணிவர் துணிசோர சொல்கின்றாளே கல்விருத்து கல்மாரி காத்தாய் என்னும் காமரு பூங்கச்சி ஊரகத்தாய் என்னும் வில்லிருத்து மெல்லியல் தோல் தோய்ந்தாய் என்னும் வெக்காவில் புயலமந்த வேந்தே என்னும் மல்லையன் தென்றெடுத்த மைந்தாய் என்னும் மகிழ்ந்த கைத்தலத்தின் மைந்தாய் என்னும் சொல்லெடுத்து தங்கிலியை சொல்லே என்ன துணைமணிவர் துணிசோர சொல்கின்றார். எல்லாம் பெருமாள் விவாவதாரத்தை பண்ணது அத்தனையும் அர்ச்சாவதாரத்தில் அந்தந்த குரூபத்தோடு அப்படியே கன்று வைத்து இனி உகந்த காளாய் அப்படின்னாக்க இல்லையா திருவாயூர்பாடியில கன்றுகள் எல்லாம் ரொம்ப மிகுந்த உகப்போட இல்லையா அந்த மேய்த்து தெரிந்த அந்த திருவுள்ளத்தில் இருக்க தெரிஞ்ச அந்த உகப்போட அதே ஆகாரத்தோட இல்லையா திருக்கண்ணபுரத்தை பெருமாள் கடிமொழிகள் கணபுரத்தின் கனியே என்னும் மன்றமர கூட்டாடி மகிழ்ந்தாய் என்னும் மன்றம்னாக்க இல்லையா அந்த இடைச்சிகளுடைய பெரும் கூட்டம் இருக்க அவர்கள்லாம் கண்டு உகக்கும்படியாக அந்த புறக்கூத்தாடின கூட்டம் அந்த ஆகாரத்தை எங்க பார்க்கலாம்னு கேட்டாக்க இல்லையா மண்டமர கூத்தாடி மகிழ்ந்தாய் என்னும் வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தாய் வென்று அசுரர் குலங்களைந்து அது சுவாமி பெரிய பெருமாளுக்கு 4 விதமான கதி இருக்கு. சிம்ம கதி, கஜகதி இல்லையா அந்த துறக்க கதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் 4 கதிகள் இருக்கு. அதாவது வேற அந்த காய்கிறாங்க நேர்ல பார்த்தா கூட அப்படி பார்க்க முடியாது. இந்த டிவியில திருப்பதி பிரம்மோசா பெருமாள் போக அழகா பார்க்கணும். ஏன் ஏன் என்ன இருக்கிற என்ன குழுக்கள் ஏன் அது மண்டபம் அந்த கூத்தாடி இருந்து இப்படிதான் இருந்திருக்கும் சொல்ல முடியாது. மன்றவர கூத்தாடி மகிழ்ந்தாயன் வட திருவேங்கடம் மைய மைந்தாயன் வென்று அசுரர் குலங்களைந்தகன் சாமி அர்ச்சாவதாரத்துல காம்பீரியம் நிறைய நன்மைக்கு மேல கிடையாது. சுவாமி
பெருமாள் கோயிலுக்குள்ள போய் சேர்க்க வேண்டாம் சாமி. கோயில் வாசலும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இறங்கின உடனே இங்க இருந்து பார்த்தா பெருமாள் அப்படியே தெரியும். ஒரு கவனமும் இல்ல. எனக்கு கரெக்டா ராத்திரி 7:30 மணிக்கு சொம்புல பால் பெருமாளுக்கு அபிஷேகத்துக்கு அரவணைக்கு கொண்டே கொடுக்கும். அது என்ன கொண்டே கொடுக்க சொல்லுவா. அதுக்கு நான் இப்படிலாம் இல்ல டேக்கா கொடுத்து அது போக மாட்டேன். பாதி நாளைக்கு அது மட்டும் படிக்கணும் இல்ல எங்கேயாவது பண்ணி கொடுவேன் இல்லையா. அத இப்ப சொல்ல மாட்டாளான்னு ஆசையா இருக்கு. அதனுடைய ருச்சி இல்ல அந்த கைக்கு ருச்சி தெரியாத காலத்துல ஏன் அதுக்கு நான் லேசப்பட்டும் இல்லை. அதுக்கு அதை செய்யாம இருக்கணுங்கிறதுக்கு சோம்பல். இப்போ யாராவது கொண்டு பாலை கொடுத்தேன்னா பெருமாள் கொண்டு கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு இப்ப சொல்ல மாட்டாலும் ஆசையா இருக்கு. இப்ப அதெல்லாம் நமக்கு போயிருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் காரணம் ஊர்ல போனா கூட நான் அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் கைங்க ரயிலாம் கை மாதிரி போயிடுது போனாங்க. அப்ப அது இருந்த காலில் அது செய்யறதுக்கு இவ்வளவு பாப்ப ஜென்மா அது அதனுடைய ருச்சி தெரியாத காலத்துல அது கிடைச்சது. இப்போ ருச்சி தெரிஞ்ச காலத்துல சொல்ற அந்த நிறையூர் நம்பியினுடைய அனுபவம் அனுபவம் கேட்டா நிச்சயம் இல்லையா. காலேஜ் போகும்போது காலேஜ் இருந்து இறங்கும் போது ஒன்றும் கோயிலுக்குள்ள போகாமே பெருமாள் அப்படியே சேர்க்கிறான். இப்படி பார்த்தா போறோம் பெருமாள் முழுசா திருவடியில திருவடி பெரு ஏதோ ஒரு ஏகதேசம் இல்லை சுவாமி. அந்த அந்த கோவிலையே அப்படி கட்டிட்டா. ஆமா அது கோச்செங்கனான் செய்த திருநெல்வேலி மணிமாடம் சேர்மீன்களே சாத்திருக்கேன். செங்கனான்கிற செங்கனான்கிற சோழன் கட்டின கோவில் எவ்வளவு அதுவும் ஏதோ ஒரு இதுல கட்டிருக்கா. என்ன மாதிரினா யாரு என்னத்தை மனுஷன் கேட்டாலும் அதுல பெருமாள் வந்து இப்படி ஏழுமே மனுஷ கையிலேயே இருக்கு. திருப்பூர் திருவாசத்துல ரங்கராஜ பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாளை சேர்த்தாரோ. நம்பெருமாளுடைய அந்த நடை அழக பார்த்து இல்லையா. அவ அந்த ஸ்ரீபாத நாயகிகள் அவ்வளவு அழகா அந்த பத்தி விழாத்துல அந்த நடையழகிகள் தான். உடனே அவெல்லாம் கூட்டாளாம் இதெல்லாம் நம்ம ஆறாவது நீங்கெல்லாம் வந்து ஏழை பண்ணி இதே மாதிரி ஆறாவது ஏழை பண்ணணும். இப்ப இதே நடையோட ஆறாவது ஏழை பண்ணும் அப்படி சொல்லு. இங்க கூட்டத்தை போல உங்களுக்கு 2 மடங்கு நாங்க தர சொல்லேன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஆறாவது அவ்வளவு. அதனால அவெல்லாம் இன்னும் உற்சவத்துக்கு கொண்டு போனாங்க. அவெல்லாம் இல்லையா அதே சீபாவனாலும் ஏழை பண்ணாலாம் இல்லையா. அது மாதிரி வரலையா இல்லையா. திருவிழாண்டவன் கடைசியில் சாச்சாதான் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பெருமாளுடைய நடை இவாளால நினைச்சேனே. இத்தனை பேர் ஏழை பண்ணாலும் இல்லையா அது அவன் நடக்கிற நடைன்னா அது அவனை பார்த்துக்கணும். எங்க ஊர்ல வந்து இது மாதிரி நடந்து காட்டா அவனை பார்த்து நடந்திருக்குமே இல்லையா. நான் இந்த சீபாத நாயகிகள் தான் அந்த நடையழகை இவாதான் காரணம் நினைச்சு வந்தேன். எவ்வளவு பாப்பம் பண்ணே சாச்சான. எனக்கு ஆறாவது அந்த நடைய அழக பார்த்து நான் ஆசைப்படணும் அனுபவிக்கணும் ஆசைப்பட்டா என்ன பண்ணிருக்கணும். நம்பருமான் எங்க ஊர்ல வந்து இந்த நடையேன்பா அப்படின்னு அவனை கேட்டு வந்து நடந்திருப்பனே. நான் இந்த சீமாநாயகளை போய் கூட்டு வந்து இல்லையா அவனுடைய நடை எழுதி இவாதான் காரணம் நினைச்சேன் சாச்சான. அந்த மாதிரி நாம எவ்வளவு பண்ணாலும் அது பெருமாள் வந்து ஏழணுமே அப்படி எப்படி வென்று அசுரர் குலங்களைந்த வேந்தை என்று அசுரர் குலங்களை வென்று கலைந்த வேந்து அப்படிங்கறதான அந்த காம்பீரியத்தை எங்க பார்க்கலாம்னு கேட்டா இல்ல வீரதெரியனூர் இல்ல திருநறையூர் நின்றாயன் இல்ல துண்டு கழுத்தின் தூய் வில்லிருத்து கல்லெடுத்து கல் மாறி காத்தாயன். அதை கோவர்தன பர்வதத்தை எடுத்து இந்திரன் பொழிந்த கல்மாரியை காத்தாய் இல்ல. அதை எங்க பார்க்கலாம் கேட்டா
கடிமொழிகள் கல்லெடுத்து கல்மாரி காட்ட தாமருக்கும் கட்சி ஊரகத்தாயன். ஊரகத்துல திவிதேசத்துல பெருமாள் அதே மாதிரி ஆக்காரத்தோடு இருக்கிறார். வில்லிருத்து மெல்லியல் தோல் தோய்ந்தாயன் இல்லையா, தேவ சபையில வில்லு முடித்து அந்த சீதையை இல்லையா கைப்பிடிக்க பெற்று அவள் தோல்ல பெருமாள் அந்த களைப்பு தீர சாய்ந்தாரு. அது அந்த திருப்பத்தை எங்க பார்க்கலாம்னா வெக்காவில் பீலமந்த வேந்தையன் இல்லையா. இந்த திருவெக்காங்க திவ்யதேசத்துல பெருமாள் பாவம் சயனிச்சிருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, இல்ல உட்கார்ந்துருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. திரும்பியா அந்த ஆழ்வார் வந்து எப்ப எழுந்திருப்போம் எப்ப படுத்து போறோம் இல்லையா. ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் சீட்டு சொல்லுவான் இல்லையா, எப்ப ஸ்டாண்ட் சொல்லுவோம் எப்ப மாத்மா சொல்லு ஸ்டாண்ட் சீட் ஸ்டாண்ட் சீட் சிட் ஸ்டாண்ட். அதுக்கு இந்த பசங்கள்லாம் எப்படி தடுமாறு படுத்துட்டு இருக்கான் பெருமாள் ஐசிங்க சாச்சா. ஸ்கூல்ல வாத்தியார்லாம் ஸ்டாண்ட் சிட் ஸ்டாண்ட் சிட்னு சொல்லுவான். அவனுக்கு இப்பெல்லாம் உண்டா கிடையாது. அது முடிஞ்ச உடனே அட்டெண்டன்ஸ் இல்லையா. அப்படின்னு அவ பசங்களை அலர்ட்டா இருக்கான ஸ்டாண்ட் சிட் ஸ்டாண்ட் 2 தினம் 3வது சிட் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். அதுக்கு பசங்கள்லாம் இல்லையா அப்படி என்ன சொல்லுவோம் காத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து பையனாக பாய்ச்சிட்டு கொடுக்குறார். இவர் பையனாக பாய்வு எப்ப வந்து மனுஷன் என்ன சொல்லுவோம் பெருமா அலக்க வழக்க இல்லையா. அப்படி நின்று சயனிச்சுட்டு தான் சொல்ல முடியாது. நின்று அப்படி ஒரு சயன திருக்கோள் இருக்க திருவெக்காதுல அது வில்லிருத்து மெல்லியல் தோல் தோய்ந்தாயன். எது சொல்றேன், இந்த எல்லாமே இல்லையா அர்ச்சாவதாரத்தை தோன்றுகிறதெல்லாம் விவாவதாரத்துடையதான இல்லையா வியாபாரங்கள் தான் இல்லையா. அப்படி முதல்ல விவாவதாரத்துடைய வியாபாரங்களை சொல்றா. என்னென்ன இல்லையா, அந்த பேய்முறை நெஞ்சு உண்டு, கள்ளத்தகடம் கலக்கடிய காலோச்சி இல்லையா, அப்புறம் வெள்ளத்தரவில் துயிலம் அந்த வித்தினை, இதை உள்ளத்துக் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிக்கும். முனிவர்களும் யோகிகளும் காலம்பர் பெரும்பாலும் எழுந்திருக்கும் போதே இல்லையா அந்த பகவானுடையதான ஸ்மரணத்தோட இல்லையா. நமக்கு என்னைக்கு பெரும்பாலும் எழுந்திருக்கும் போது நாமளா ஞாபகப்படுத்திக்க வேண்டாம், அத்தத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் பெருமாளுடைய ஞாபகம் வராம எப்ப காலம்பர் எழுந்திருக்கும் போது பதகா பெருமாளுடையதான இல்லையா அந்த ஸ்மரணம், பகவானுடைய விக்கிரக ஸ்மரணம் இல்லையா தானா வரும் இல்லையா. அதைத்தான் இல்லையா பெருமாள்கிட்ட முதல்ல பிரார்த்திக்கும். அது ஆச்சாரிய அனுபவத்தால் அது பாகவதர்களுக்கு சேஷம் பூர்த்தி இருக்கிறவங்க தான் கிடைக்கும். நாமளா அந்த பிராணத்தை வரவழைச்சு எழுந்திருக்கும் போது சுவாபாவிகமாக மனசானது முதல்ல பெருமாள் நினைக்கணும். பெருமாள் எப்படி நினைக்கணும் இல்லையா, அவருடைய விபாவத்தார லீலா ரூப வியாபாரங்களை நினைக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த லோகத்தினுடைய ரட்சணத்துக்காக அவகித சித்தனாக இதுலயே நோக்கோடு வந்து இல்லையா திருப்பார்கள் பயணிச்சு இருக்கிறது நினைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இல்லையா ஏன்னா படிப்படியா இல்லையா முதல்ல இல்லையா பரஸ்வரூபத்தை காரணபூதம்னா இல்லையா அது மனசுல உடனே அனுபவத்தை கொடுத்தாரு. முதல்ல விபாவத்தார அனுபவம், அதுக்கப்புறம் யூகத்துல பெருமாள் இல்லையா திருப்பாக்கள் சயனிச்சின்றாங்க, அதுக்கு மேல இல்லையா ஸ்ரீவைகுண்டத்துல பெருமாள் இல்லையா சர்வ ஜெகத்துக்கு காரணபூதனாக இருக்க தரத்துவமாக ஆக்காரம். இதையெல்லாம் இந்த கிரமத்துல இல்லையா அவர்கள்லாம் உள்ளத்தில் கொண்டு இத மனசுல சிந்தனம் பண்ணி கொண்டு மெல்ல எழுந்து முனிவர்களும் யோகிகளும் இல்லையா மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ற பெயரதும் இல்லையா ஆன்மீகம் ஆரம்பிக்கிறார். காலம்பர ஹரில் ஹரி 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 ஹரில் ஹரி சப்தகிருத்த உச்சாரிய மெல்ல எழுந்து ஹரி என்ற பெயரவும் அது உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்து இல்லையா. அப்படி ஆச்சாரியன் இல்லையா பண்ணக்கூடியதான ஆன்மீக உபதேசமானது சிஷ்யனுடைய உள்ளம் புகுந்து சிஷ்யனுடைய மனசுல நன்கு பிரவேசித்து இல்லையா தாபங்கள் எல்லாம் அற்று சிஷ்யனுடையதான மனதானது இல்லையா குளிர்கிறபடி. ஆக இந்த பாசுரத்துல முதல்ல இலட்சிகளுடையதான விரதத்தினுடைய ரூபம் ஒன்று, அடுத்தபடியா
இப்போ இது கிரமமா வருது. முதல்ல இல்லையா ஆச்சாரியனிடத்துல அவர் சாஸ்திரோபதேசம் சாதிக்க வேண்டிய பிரகாரத்தை ஆழிமழை கண்ணால பிரார்த்தித்தார்கள். ஆழிமழை கண்ணால இல்லையா பிரார்த்தித்த அந்த சாஸ்திரோபதேசத்தை பெறுவதற்கு இல்லையா அடுத்தபடியா இந்த ஆச்சாரிய குரு பரம்பரையினுடைய அனுசந்தானத்தோட போய் இல்லையா பெருமாளை ஆச்சாரியனை இல்லையா பகவானுக்கு சமமான துல்லியமான பக்தியோடு கூட தூயமாய் வந்து நாம் தூங்கலை தூவி தொழுது வாயினால் பாடி மனதினால் சிந்தித்து இல்ல ஆச்சாரியனை அணுகிறார்கள். இப்ப ஆச்சாரியன் என்ன பண்ற, ஆச்சாரியர்களுக்கு ஒவ்வொன்றா உபதேசிக்கப்படுற இல்லையா மேல சாஸ்திரோபதேசங்கள் எல்லாம் இருக்கு. இந்த இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5வது 6வது பாசுலேருந்து 15வது பாசுரம் வரலும் உள்ள 10 பாசுரங்கள்ல 10 விதமான அதிகாரிகளை பிரபோதனம் பண்ற ரூபமாக ஆச்சாரியன் சிஷ்யனுக்கு பண்ணக்கூடியதான சாஸ்திரோபதேசம். சாஸ்திரோபதேசம் உள்ள பிரதானமானது எது அப்படின்னு கேட்டாக்க சிஷ்யனுக்கு மேல சாஸ்திரார்த்தங்களை கிரகிப்பதற்கான தகுதியும் கிரகித்த சாஸ்திரார்த்தங்களை மனசுல கொண்டு அதை மேன்மேலும் அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிறதுக்கும் அதுக்கான விரோதிகள் ஞான விரோதிகள் இருக்கே அந்த விரோதிகளான பாபங்கள்லாம் போறதுக்கு கர்மானுஷ்டானம் பிரதானம். கிரியாவான் ஏக பிரம்மவிதாம் வரிஷ்டா இல்லையா பிரம்மன் சொல்லக்கூடியதான இல்லையா பரமாத்மாவை சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அறிவதற்கான ஞானம் இருக்கு. அந்த ஞானமானது யாருக்கு உண்டாகும்? கிரியாவான். எங்க பார்த்தோம்? கிரியாவான் ஏக பிரம்மவிதாம் வரிஷ்டா நான் பார்த்திருக்கோம். ஏன் சல்லப்திச்ச விவேக விமோக அபியாச கிரியா கல்யாண அல்ல அனவசாதம் அனுதர்ஷேபியாங்கிற இடத்துல இல்ல சாதன சப்தகங்கள்ல 4வது சாதனம் கிரியா. கிரியான்னு அர்த்தம் பஞ்சமஹா யஜ்ஞா ஜனுஷ்டானம் சக்திதா கிரியா. ஸ்நானமூலா கிரியா சர்வேன்னு சொல்லலாம். ஆனா எதுக்கா பாஷகார் பஞ்சமஹா யஜ்ஞா ஜனுஷ்டானம் சக்திதா கிரியான்னு கேட்டா எது கடைசியில முடிவாகதோ சொல்லிட்டு அது பர்யந்தம் பண்ணணும் தெரியும். சில பேர் சாணம் திருமணம் முடிஞ்சு போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா. அடுத்தபடியா சில பேருக்கு சந்தியாவந்தனம் மட்டும் பண்ணிட்டாங்க, ஆஹா போதும் சந்தியாவனம் பண்ணியாது இல்லையா. அதுக்கு மேல இல்லையா திருவாரணம் பண்ணிட்டாங்க, ஆஹா திருவாரணம் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு. இதெல்லாம் டெர்மினல்ஸ். எவ்வளவு பேருக்கு திருமணம் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த திருமணத்துக்கு வச்ச குலவா தீர்க்கத்துக்கு கூட கை தொடர்ந்து அதை அப்படியே வச்சுட்டு போடுவான். அந்த தீர்க்கத்தை தரையில சேர்க்கறதுக்கு அது கூட திருமண தீர்த்தம் கூட அப்படியே அப்படியே தொட்டு திருமணம் மொழி இட்டுக்கிறதுக்காக அதுக்கு செலவா போக பாக்கி தீர்த்தம் அப்படியே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட முட்டாத்தாக்கள் இருக்கான். அவளுக்கு திருமணத்துக்கிற பிரியம் தான் முட்டாள் முடிஞ்சு போச்சு. அதை பார்க்க ஒரு சிஸ்டனா இருந்தானாக்க சந்தியாவனம் அது கூட சாத்த சந்தியாவனம் நிச்சயம் பண்ணிவிடலாம். விளையாட்டு சொல்றேன், ஓப்பராகவே சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் வியாபாரங்கள் பெரிய கொடுத்து அப்புறம் மாத்தியானியும் சாயம் சாயம் சந்தியாதிகளுக்குலாம் இல்லை. சில பேர் இன்னும் இல்லை மாத்தியானிக்கு முன்னாடி அது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் மாத்தியம் அது சாயம் சந்தியாலாம் ஒன்றும் நடக்கிறது இல்லை. அதனால ஒருவேளை சந்தியாவனமே இல்லையா பூர்ண அனுஷ்டானமா இருக்கிற அப்படிப்பட்டவங்களாம் இருக்க. அதுக்கு மேல சந்தியாவனம் பண்ணி திருவாராதனத்திலேயே வந்துட்டு அவன் தான் சிஸ்டர் உழுக்குள்ள அக்ரேசர். அதாச்சு அதாவது பிறகு எடுத்துட்டாக்க அருணையிலே போடுன்றவங்க 6வது இல்லையா. அதுக்கு மேல இல்லையா வைஷ்ணதேவ பஞ்சமஹாயஜ்ஞானி பர்யந்தம் அது பண்ணாதான் இல்லையா பூர்ணமான நித்திய நிமித்தி காட்டுறதுக்கு பாஷை கிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சமஹா யஜ்ஞா ஜனுஷ்டானம் சக்திதா கிரியா. பஞ்சமஹா யஜ்ஞாதிகள் பர்யந்தம் உள்ள அனுஷ்டானத்தை சக்திதா சக்திதான் யதாசக்தி யதாசக்தி சக்திதா அனுஷ்டானம்னு அர்த்தம்.
அசக்திதான் அனுஷ்டானம் கிடையாது. எனக்கு சக்தி இல்லை, அதனால நான் செய்ய போறதுமே யாரும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி அனுஷ்டானம் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நல்ல சக்தனா இருந்தாக்க நானா உபாசனையோ பாட்டாக்கினியோ பண்ணி அதுல வயசு பஞ்சம் வாங்கிக்காந்துகளை பண்றது இல்லையா. அந்த சுவாமி அந்த பலி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அன்னதுனால ஆசையா இருக்கு. நிச்சயம் அனுபவம் இருந்தாவே இல்ல எல்லாம் பண்ணு எப்போ விஷயம் பண்ணுவோம் எப்போ விஷயம் பண்ணுவோம்னே ஞாபகம் இருக்கும். அவ்வளவு போக்கியமா இருந்ததெல்லாம். சரி அவ்வளவு பண்ணாட்ட போறான் ஒரு ஒரு சொம்பு தீர்த்தத்தை இருக்கிற கண்டங்கள்ல போய் அர்ஜ்ய பிரதானமாவே பண்ணி முடிச்சுடலாம். இவ்வளவு செலவு கொடுத்திருக்கும் போது அசக்தியினால யாரும் விட வேண்டிய. அதனால்தான் ஒவ்வொரு பாஷையா சாதிக்கிற ஒவ்வொரு அக்ஷரம் காரணத்துல பஞ்சமகா யஜ்ஞா ஜனுஷ்டானம் சக்திதா சரியா. அதனால சிஷ்யனுக்கு அந்த சாஸ்திர கிரகணத்துக்கு விரோதியான பாப்பங்கள்லாம் அழிவதற்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த சாஸ்திரமானது மனசுல நல்லா நிலை பெற்று மேலும் மேலும் அபிவிருத்தியாவதற்கு விரோதியா இருக்கிற இந்த பாப்பங்கள்லாம் எதனால போகும்? கஷாயே கர்ம விபத்வே தத்தோ கஷாயம்னா ஞான விரோதியான பாப்பங்கள், மனசுல இருக்கக்கூடியதான அசுத்திகள், இவைகளெல்லாம் கர்ம விபத்வே இல்ல பகவத் ஆராதன ரூபமாக இல்லையா நிச்சயம் கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்க என்ன ஆகும் கேட்டா நல்லா அந்த கரணமானது நல்லா பரிசுத்தமாக ஆகி இல்லையா மேல மேல கிரகிக்கப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களுக்கு விரும்பிய இந்த ஞானம் இருக்குல்ல, இந்த ஞானம் அவ்வளவு சுலபமா உண்டாகாது. ஒருவேளை ஞானம் உண்டானாலும் இந்த பிரகிருதியானது அந்த ஞானத்தை எதிர்க்க விடாது, பூந்து விநாசப்படுது. அதனால இந்த ஞானத்தை என்ன பண்ணும்? ஒழித்து வளர்க்கணும். ஞானத்தை எதுக்குள்ள ஒழித்து வளர்க்கிறதுன்னு கேட்டாக்க இல்லையா கர்மாவுக்குள்ள ஒழித்து வளர்க்கணும். ஆச்சாரியனால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஞானமானது அது பிரகிருத்தினால இல்லையா பாழ்படுத்தாமல் இருக்கணும்னாக்க, அழியாமல் இருக்கணும்னாக்க இல்லையா அத இந்த கர்மா என்ன பண்ணும்? அந்த ஞானத்தை தன்னிடத்துல வச்சு அபிவிருத்தி பண்ணும். கடைசியில் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஞானம் நல்லா பூர்ணமா கர்மாவனால விருத்தி அடைந்த பிறகு அப்புறம் பிரகிருத்தினால அழியாது. இப்ப இந்த ஆச்சாரிய உபதேசத்தாலும் உண்டாகிற ஞானம் பெருமாள் கண்ணன் இல்லையா. என்னதான் பெருமாளா இருந்தாலும் ஞானத்தோட பிரபாவம் என்ன இருந்தாலும் அந்த கர்மாவில் ஒழிச்சுதான். ஏன்னா பிரகிருதி கர்மா கிட்ட வராது. ஏன்னா பிரகிருதி கர்மா நம்மால் ஏன்னா அனாதி காலமா இல்லையா தேக இந்திரியாதிகளால வாசனையினால செய்யப்படுது இருக்கே. அதனால கர்மாவுக்கு பிரகிருதி ரொம்ப தோழமை. அதனால இந்த கர்மாவுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருந்தாக்க வராது. அதாவது கண்ணனை கம்சம் தான் பிரகிருதி, கண்ணன் தான் ஞானம் இல்லையா. அது என்ன பண்ணாரு? நந்தகோபு கிரகத்துல ஒழித்து வளர்த்தாரு இல்லையா. நந்தகோபன் கிட்ட கம்சன் அனுப்ப முடியாது. இவ்வளவு பேரை அனுப்பிச்சானே ஒத்து கொடுத்துட்டு போகுது. சரி ஒரு 2 பேர் அனுப்பிச்சு கண்ண இந்த கம்சன் தானே வந்து 2 ஒண்ணு பாத்திரம் வேண்டாமோ? இல்ல, கம்சனுக்கு நந்தகோபுர இடத்துல பயம். அது உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபால் பாசுவத்தின் வியாக்கியானம் சொல்ற இல்லையா. எதுக்காக இல்லையா பெருமாள் நந்தகோபுர கிரகத்தை போயிருக்கான்னு கேட்டா நந்தகோபுர கிரகத்துக்கிட்ட கம்சன் வரமாட்டான் இல்லையா. அது மாதிரி பிரகிருதி எங்க வராது? நித்திய பகவத் ஆராதன ரூபமா பண்ணக்கூடியதான கர்மாவிடத்துல பிரகிருதி வராது. அதனால என்ன பண்ணணும்? இந்த ஞானத்தை இந்த கர்மாவில் ஒழித்து வளர்க்கணும். அதனால கர்மாவுக்கான பிராதானியத்தினால இல்லையா ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா பகவத் ஆராதன ரூபமா சர்வ கர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கிறது. அதுதான் இல்ல காலக்ஷேபத்துல பிரதமமா ஆச்சாரத்தை சிஷ்யன் கிரகிக்கிறது. அத இப்போ இந்த முதல் பாசுரத்துல சாஸ்திரோபதேசத்துல 10 பாசுரங்கள்ல முதல் பாசுரம் இது. பிரபன்னம் அறிய வேண்டிய சாஸ்திரார்த்தங்கள் 10.
அதுல பிரதான முதல் சாஸ்திரம் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லையா, நித்திய நைமித்திய கர்மானுஷ்டானம், தனக்கு சக்கியமான வர்ணாசிரமங்கள், இவைகளை எல்லாம் ஆன்மீக ரூபமாக ஆச்சாரம் உபதேசித்து இது இந்த பாசுரத்தை புல்லும் சிலம்பிரகான் நாம பண்றதான நம்முடைய ஆன்மீகத்துக்கு நம்முடைய நித்திய நைமித்திய கர்மானுஷ்டானத்துக்கு பிரமாண துவயம். ஒன்னும் புல்லும் சிலம்பிரகான்னு சொல்லப்பட்ட சுதிஸ்மிருதிகள், இரண்டாவது புல்லரையன் கோவின் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரும் சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீபாச்சராத்திரம். இவைகள் ரெண்டு நாள் உள்ளதான அனுஷ்டானமாகிற ஆன்மீகமானது இல்லையா, பின்பாக எழுந்து பகவத் தியானத்தோட இல்லையா, ஹரி ஹரி இந்த சப்தகுத்து உச்சாரணத்தோட இல்லையா ஆரம்பிக்கிறபடினால இதுல ஆன்மீக கிரந்த உபதேசத்துக்கு உபலட்சண விதைய அந்த உள்ளத்தில் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் ஹரி என்ற பேரரவும் இருந்தார். இதுக்கு மேல இதுல நாயகராக வந்த கோபனுடையிலிருந்து இந்த பஞ்சகால பிரத்தியே அபிகமன உபாதான சுவாத்தியாய யோகாதிகள்லாம் மேல சொல்றார். ஆக இது அப்ப அது அனுஷ்டான கிரமம், இது ஆன்மீக உபதேச கிரமம். இது இந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்தமா மேல புல்லும் இறந்திரகான் புல்லரையன் கோவில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவன் கேட்டிலையோ, பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முல நெஞ்சுண்டு கள்ளத்தகடம் கலக்கடிய தாளோசி வெள்ளத்தரவினில் துயிலமந்த வித்தினை உள்ளத்தில் கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் வெள்ளை எழுந்து அரியந்த பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேனோர் என்பாவாய். போத பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோர் ஜோதி மணிவானம் தோன்றுமோர் நீதியா நல்ல பக்தர் வாழுமோர் நான் மறைகளோதுமோர் வெள்ளி புத்தோர் வேத கோனோர் பாதகங்கள் நேர்க்கும் பரமநடிகாட்டம் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகும் பையம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடி கூறுக்கு ஜகப்பிடித்தாய் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் செட்டினாய் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்போதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாய் வாழியே 143 வைத்தாய் வாழியே உயர் அழங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாய் வாழியே வருவாரும் திருமல்லி வடநாடி வாழியே வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே கவிதார்த்திக விம்மாய கல்யாண குணஜாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம. வாதித்யோபங்க பஞ்சாந்த பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வேங்கடநாதாரிய விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ